अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमधतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं बकुलधरचमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं निःशोकवह्निञ्जरकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य सुतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन्निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं स्वरद्रुमतले हैमे महामण्डपे
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामाङ्कस्थितजानकीं परिलसत्कोदण्डदण्डं करे चक्रं चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरं दक्षिणे बिभ्राणं जलजातपत्रनयनं भद्राद्रिमूर्ध्नि स्थितं केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिम् सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ध्याये भद्राद्रिवैकुण्ठरामं सीतारमान्वितं शङ्खचक्रधनुर्बाणधरं सौमित्रिसेवितम् श्रीरामाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः భగవద్బంధులారా రామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించినటువంటి విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం గత 11 మాసాలుగా చెప్పుకునేటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో బాలకాండను ముగించుకుని అయోధ్యాకాండలో ప్రవేశించి రామచంద్రమూర్తి వనవాసానికి వెళ్ళడం రామచంద్రమూర్తిని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావడానికై భరతాదులంతా వెళ్ళడం దాకా వచ్చాం. భరతుడు రామచంద్రమూర్తి యొక్క రామాశ్రమాన్ని గుర్తించాడు. వశిష్ఠ భరద్వాజ మహర్షి చెప్పిన రీతిలో మనం కొండకి మందాకినికి మధ్యలో ఉన్నాం, ఇక్కడ సమీపంలోనే రామాశ్రమం ఉన్నది అని గుర్తించిన వాడై తన భటులతో చెప్పాడు, సైనిక అధికారులతో చెప్పాడు. భటులతో కాదు, జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి, ఏ జంతువుకు కానీ ఏ మహర్షికి కానీ ఇబ్బంది కలిగించని రీతిలో మీరు అన్వేషించి రామాశ్రమాన్ని గుర్తించండి, మనమంతా వెళ్ళి రాముడిని ప్రార్థన చేద్దామని చెప్పారు. వాడు వెతుకుతున్నారు ఒక పక్కన. ఈ పక్కన నడుస్తుంటే ఆ పక్క చిత్రకూటంలో రాముడు ఎట్లా ఉన్నాడో చెప్తాడు వాల్మీకి. ఇక్కడ జరిగేటువంటి సన్నివేశం అది, అక్కడ జరుగుతున్న సన్నివేశం అది. అది 93 సర్గలు ముగించుకున్నాం మనం. సీతమ్మ తల్లి రామచంద్రమూర్తిని ఎప్పుడు కలుద్దామా అంటూ వీరంతా కూడా చాలా ఆనందంగా అన్వేషిస్తున్నారు అంటూ 93వ సర్గను ముగించాడు వాల్మీకి. 94వ సర్గలో ప్రవేశిస్తున్నాం. 94తమ సర్గ. దీర్ఘకాలోషితస్తస్మిన్ గిరౌ గిరివన ప్రియ వైదేహ్యా ప్రియమాకాంక్షన్ స్వంచచిత్తం విలోభయన్. వాల్మీకి ప్రారంభిస్తూ అన్నాడు, రామచంద్రమూర్తి చాలా కాలం ఇక్కడ ఉన్నాడు అన్నాడు. నిజానికి లెక్క పెడితే సుమారు 27 లేక 28 రోజుల కంటే ఎక్కువ లేరు. కానీ అయోధ్యలో సకల సౌఖ్యములను అనుభవిస్తూ ఉండే రాముడు ఒక్కమారుగా సుఖాలకు దూరమై రాజలాంఛనములకు దూరమై ఉన్నటువంటి ఎక్కువ కాలం పట్టిన సమయం ఇది. కాబట్టి వాల్మీకి దీర్ఘకాలోషిత, చాలా కాలం అయిపోయింది అన్నారు. చాలా కాలం అయిపోయింది అంటే రాముడికి సీతకి అయోధ్య నుండి బయలుదేరి చాలా కాలమైంది అని లెక్క, లేక భరతాదులకు మనకు లెక్క అంటే వారికి కాదు, మన వైపు నుంచి లెక్క పెట్టుకో. ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఇష్టము కష్టము రెండు ఉంటాయి. ఎప్పుడు కూడా ఇష్టమైన వస్తువు దూరమైనప్పుడు అది ఒక క్షణకాలమైన అతృటి యుగాయతే, క్షణకాలమైన అబ్బో యుగంలా ఉందండి మిమ్మల్ని చూడక అని అంటారు. అదే ఇష్టం లేని వ్యక్తి ఒక సంవత్సరం తర్వాత కనిపించినా మళ్ళీ తగలడ్డాడు వీడు అనుకుంటారు. ఇష్టము కష్టము ఉండే విధానం అట్లా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ రాముడు వెళ్ళిపోతే అడవికి అయోధ్యలో ఉండేవారికి కానీ భరతాదులకు కానీ దీర్ఘకాలోషిత అని అర్థం. వాల్మీకి ప్రయోగం రాముడికి అన్వయం కాదు, వాళ్ళందరికీ అన్వయం కాదు, మనందరికీ అన్వయం. మనకు కూడా అబ్బా రాముడు వెళ్ళిపోయి ఎంతకాలం అయింది అనిపించేటట్టుగా ఆ పదాన్ని ప్రయోగిస్తారు. గిరౌ గిరివన ప్రియ. పోనీ రాముడికి అనుకుందామా అంటే కాదు. ఎందువల్ల? గిరౌ గిరివన ప్రియ. గిరులలో తిరగడం వనాల్లో తిరగడం రాముడికి ఇష్టమే కదా అంటాడు వాల్మీకి. కాబట్టి ఇష్టమైన పని ఆయన కష్టంగా ఉండదు. ఆయన అలా తిరగడం మనకిష్టం లేదు కాబట్టి మనకు కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పదం మనకి
ఆ పదం రాముడికి అన్వయం. ఇది వ్యాఖ్యాతలు చెప్పే అంశం. వైదేహ్యా ప్రియమాకాంక్షన్ స్వంచ చిత్తం విలోభయన్. తన యొక్క మనస్సుని రంజింపచేసుకొనుచు సీతమ్మ తల్లికి కూడా ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాడు. ఈ సర్గంతా కూడా తమాషాగా, ఈ కొండంత బాగుందో చూడు సీత, ఈ ఈ నగం ఎలా ఉందో చూడు, ఈ జంతువులు ఎలా ఉన్నాయో చూడు, ఈ మందాకిని అందాలు చూడు, ఇక్కడ చెట్లు చూడు, పూలు చూడు అంటూ మభ్య పెడుతున్నట్టుగా ఉంటాడు. ఎందుకు సీతమ్మ వారు కనిపించట్లేదా ఇవన్నీ అంటే, సీతమ్మ వారిని మాట్లాడిస్తూ సీతమ్మ కనిపించాలేమని, అయోధ్య కంటే ఇక్కడే బాగుందండి, ఇక్కడే ఉండిపోదాం అనిపించాలి ఆవిడకి. అయ్యో అయోధ్య విడి చాలా కాలం అయిపోయిందండి, మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనిపించకుండా అయోధ్య కంటే బాగుంది కదా ఇక్కడ అన్నట్టుగా ఈ సర్గంతా సాగుతుంది. కాబట్టి వైదేహ్యా ప్రియమాకాంక్షన్, వైదేహికి సీతమ్మ తల్లికి అడవి ఎంతో బాగుంటుంది అయోధ్య కంటే అని ఆవిడ మనస్సులోకి మెల్లగా అది ఇంజెక్ట్ చేయడం కోసం రాముడు స్వంచ చిత్తం విలోభయన్, తను కూడా మురిసిపోతున్నట్లుగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటాడు వాల్మీకి. అథ దాశరథిశ్చిత్రం చిత్రకూటమదర్శయతు భార్యామర సంకాశ శచీమివ పురందర. ఇంద్రుడు శచీదేవితో కనుక ఎప్పుడూ స్వర్గంలో ఉన్నాడనుకోండి, స్వర్గంలో ఉండే భవనాలు, ఆ సౌఖ్యాలు, ఆ నాట్యాలు, గానాభజానాలు ఇవన్నీ బాగానే ఉంటాయి. అదే కనుక ఇంద్రుడు మామూలుగా పిక్నిక్కో విహారం కోసమో అందంగా అడవిలోకి వస్తే వాళ్ళిద్దరు ఎంత ఆనందిస్తారు. ఎప్పుడు సుఖాలు అనుభవించేవాళ్ళు, ఎప్పుడు గదుల్లోనే ఉండేవాళ్ళు, సలిమర గదులు అంటారే అలాగే ఉండేవాళ్ళు, ఒక్కసారి ప్రకృతిలోకి వస్తే ఏసీ రూముల్లోనే బతికే బతుకులు కనుక పల్లెటూళ్ళల్లో చక్కగా చెట్ల మధ్యలో నడుస్తూ ఉంటే కలిగే ఆనందం గొప్పగా ఉంటుంది కదా. అలాగే దేవేంద్రుడు కనుక వనవిహారం కోసం ప్రకృతి మండలంలోకి వస్తే అబ్బా స్వర్గం కంటే ఎంత బాగుంది భూమి అని మాట్లాడతాడే, అలాగ రాముడట శచీదేవిలా భావించుకొని సీతమ్మ తల్లిని అయోధ్య కంటే ఇది బాగుంది కదా, చెప్పు నిజమా కాదా, నిజమా కాదా అంటూ ఆవిడ్ని ఆనందింపచేస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. నా రాజ్యాద్భ్రంశనం భద్రే నా సుహృద్భిర్వినా భవ మనో మే బాధతే దృష్ట్వా రమణీయమిమం గిరిం. రాజ్యం పోయిందని బాధ లేదు సీత. నా సుహృద్భి వినాభవం, నా స్నేహితులందరికీ, సుహృద్భి అంటే కేవలం స్నేహితులే కాదు, నా వారందరికీ దూరమయ్యారనే బాధ కూడా ఏం లేదు. కారణం ఈ పర్వతం చూస్తుంటే, ఈ పర్వతపు అందాలు చూస్తుంటే న మనో మే బాధతే దృష్ట్వా మనః న బాధతే. నా రాజ్యాద్భ్రంశనం దగ్గర నా ఉంటుంది, మనో మే న బాధతే, నా మనసు ఏం బాధపడ్డల్లా. కారణం చాలా బాగుంది ఇక్కడ. పశ్య ఇమమచలం భద్రే నానాద్విజగణాయుతం శిఖరై కవిభోద్విద్ధై ధాతుమద్భి విభూషితం. చూడు ఈ పర్వతం చూడు ఎంత బాగుందో. నానాద్విజగణాయుతం, ఎన్ని రకాల పక్షులు. అయోధ్యలో ఉంటాయా? అయోధ్యలో మనం పెంచుకున్నవేవో ఒకటో రెండో పావురమో చిలకో ఉంటాయి తప్ప ఇన్ని రకాల పక్షులు ఉంటాయా? అడవిలో కనిపిస్తాయి. కానీ ఇన్ని రకాల పక్షులు నానాద్విజగణాయుతం. ద్విజ అనే పదం 5ంటికి అర్థం. బ్రాహ్మణులకు, అండములకు, పక్షులకు, ఒక రకమైనటువంటి చెట్ల విశేషములకు ద్విజమని పేరు. కాబట్టి ద్విజయుతం అంటే పక్షులతో, రకరకాల పక్షులతో కూడి ఉన్నది అని అర్థం. అలాంటి శిఖరై కవిభోద్విద్ధై, ఈ పర్వతం యొక్క శిఖరాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నట్టుగా లేవా? ఎంత బాగుందో చూడు అన్నాడు. పర్వతం కింద వీళ్ళున్నారు, పర్వతం మధ్యలో వీళ్ళున్నారు. పర్వతం పైకి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఆకాశానికి అంటుకున్నట్టుగా ఉంటుంది కదా. ఆ చూడు, పైకి చూడు ఒకసారి, ఆకాశానికి అంటుకున్నట్టుగా ఉంది పర్వతం, ఎంత బాగుంది. కాబట్టి ధాతుమద్భిర్విభూషితం, పర్వతాన్ని చూస్తే గైరికాది ధాతువులంతా కారుతూ ఉంటే ఈ పర్వతం చాలా సుగంధమయంగా ఉంది. కేజిత్ రజత సంకాశా, ఈ పర్వతం యొక్క కొన్ని శిఖరాలు వెండిలాగా ప్రకాశిస్తున్నాయి. అంటే వెండి యొక్క ప్రభావం, అంటే ఒక తెల్లగా ఉండే ప్రాంతంలో కనుక సూర్యకిరణాలు పడినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అక్కడ మాత్రం చాలా వెండిలా ప్రకాశిస్తుంటుంది. మనం హిమాలయాలకు వెళితే కనుక మామూలుగా రాత్రిపూట చూస్తే పర్వతాలు వెండి పర్వతాల్లా అనిపిస్తాయి. సూర్యోదయం అవుతున్నప్పుడు అదే కిరణాలు పడితే బంగారు పర్వతాల్లో మెరుస్తూ ఉంటాయి. మానస సరోవరం దగ్గర ఉండే కాంచన పర్వతం అంటారు. కాంచన పర్వతం కావచ్చు, మాంధాతృ పర్వతం కావచ్చు, కైలాస పర్వతం కావచ్చు,
మనం బదరికాశ్రమం దగ్గర ఉండే నరనారాయణ పర్వతములు కావచ్చు, నీలకంఠ పర్వతం కావచ్చు, ఇవన్నీ సూర్యోదయ కాలంలో 6 నుంచి 8 దాకా చూస్తే బంగారమే, సందేహమే ఉండదు, అంతలా ప్రకాశిస్తుంటాయి. ఇవి కేచిత్ రజత సంకాశా, కొన్ని వెండి కొండల్లా లేవు కొన్ని శిఖరాలు. కేచిత్ క్షతజ సన్నిభా, క్షతజం అంటే ఎర్రని, కొన్ని పర్వతాలు ఎర్రగా కనిపిస్తున్నాయి. అంటే ఆ పైన మోదుగు చెట్లు ఉన్నాయి, మోదుగు చెట్లు లొద్దుగు చెట్లు అని అంటారు. వాటి పువ్వులు చాలా ఎర్రగా ప్రకాశిస్తాయి, గుత్తులు గుత్తులుగా పూలు పూస్తాయి, చెట్టుని మూసేంత పూలు పూస్తాయి. ఆ దూరంగా ఆ చెట్లన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, చెట్లు కనిపించవు, పూలు కనిపిస్తుంటాయి. ఆ పూలతో నిండిన ఒక శిఖరం ఎర్రగా ఉంది, ఒక శిఖరం తెల్లగా ఉంది. శిఖరై పీతమాంజిష్టవర్ణాశ్చ, పసుపచ్చగా ఉన్నట్టుగా ఉండి మాంజిష్ట ముద్ద పసుపు కట్టినట్టుగా కొన్ని పర్వతాలు ఉన్నాయి. మనకి గైరికాది ధాతువులు కొన్ని, మనవాడు తంగేడు పువ్వులు ఎక్కువ పూస్తాయి కదా, తంగేడు పువ్వులన్నీ కూడా పసుపచ్చగా ఉంటాయి. తంగేడు పువ్వులు లాంటి చాలా పూలు ఉంటాయి. ఆ పువ్వులన్నీ కప్పితే ఒక పక్క పసుపచ్చగా, ఒక పక్క తెల్లగా, ఒక పక్క వెండిలా, ఒక పక్క బంగారంలా మెరుస్తూ ఉంటే ఈ సన్నివేశం అయోధ్యలో ఎందుకు వస్తుంది? అంత కృత్రిమం కదా, పెట్టుకున్న బంగారం పెట్టుకున్న వెండి తప్ప అని సీతమ్మకు అయోధ్య కంటే ఇది ప్రాంతం బాగుంది అనిపించేటట్టుగా తాను ప్రవర్తింప చేయాలి. సీతమ్మ మనస్సు మార్చాలి, అది రాముని యొక్క ఉద్దేశ్యం. పుష్యార్కకేతకాభశ్చ, పుష్యరాగమణుల వలె కొన్ని ప్రకాశిస్తున్నాయి, కొన్ని జ్యోతిరస ప్రభాహ, పాదరసంలాగా వెండి కారుతున్నట్లుగా కొన్ని పైనుండి జలపాతాలు పడుతూ ఉంటే, చిక్కటి నీళ్లతో ఉండే జలపాతాలు పడుతున్న పాదరసం కారుతోందా అన్నట్టుగా పర్వతము. పాదరసం చాలా లావణ్యంతో కూడి ఉంటుంది. పాదరసం ఉండే గొప్పతనం తెలుపు మాత్రమే కాదు, దాంట్లో ఒక తెలియని ఒక లావణ్యం ఉంటుంది, ఒక మెరుపు ఉంటుంది. ఆ మెరుపుతో కొన్ని పర్వతాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా విరాజంతే అచలేంద్రస్య దేశాధాతు విభూషితా, అనేక రకాల ధాతువులతో అనేక రకాల సుగంధి పరిమళములతో ఈ పర్వతం ఉన్నది. నానా మృగగణద్వీపితరక్షవృక్షగణైర్వృత అదుష్టైర్భాత్యయం శైల మృగపక్షి సమాయుత. ఈ పర్వతం గొప్పతనం చూసావా? నానా మృగగణద్వీపి, చాలా లేళ్ళున్నాయి. లేళ్ళు పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆ పక్క ద్వీపి అంటే పెద్ద పులులు అని అవుతారు. చాలా పెద్ద గండ్ర పులులు అంటారు చూసారా, పెద్ద పెద్ద పులుల్ని ద్వీపి అని అంటారు. వ్యాఘ్రము వంటి జాతిదే ద్వీపి అని అంటారు. నానా మృగ గణద్వీపి, ఈ పక్క లేడి వెళుతుంటే ఆ పక్క పులి వెళుతుంది. లేడి పులిని ఏం చేయట్లా, పులి లేడిని ఏదో బాధ పెట్టాలనుకోవట్లా, అలా పెడుతున్నాయి. అంతేనా తరక్ష్వు చురిత పులులు, వృక్షగణ ఎలుకబంట్లు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఇవన్నీ అదుష్టై, ఒకదానితో ఒకటి విభేదించి కానీ ఒకదానితో ఒకటి విరోధం పెట్టుకుని చంపేసేటట్టుగా కానీ లేవు, అన్నీ కలసిమెలసి ఉన్నాయి కదా. ఎంత బాగుంది ఇది! ఆమ్ర జంబు అసనై లోధ్రై ప్రియాణై పనసై ధవై అంకోలై భవ్యతినిశై బిల్వతిందుకవేణిభి కాష్పర్యరిష్టవరుణై మధూకైస్తిలకైస్తథా బదర్యామలకైర్నీపై వేత్ర ధన్వన బీజకై, ఇవన్నీ చెట్ల పేరు. ఆమ్ర మామిడి చెట్లు, జంబు అలనేరేడు చెట్లు అంటారు. ఆమ్ర జంబు అసన అంటే వేగి చెట్లకి పేరు. సంస్కృతంలో అసన అంటారు, తెలుగులో వేగి చెట్టు అని అంటారు. వేగి చెట్లు. లోధ్రై అంటే లొద్దుగా పూలు పూసే కొన్ని చెట్లు. ప్రియాళై మోరటి చెట్లు అంటారు. ప్రియాళై పనసై పనస వృక్షాలు. ధవై చండ్ర చెట్లు. ధవము అనే పదమునకు భర్తకి భగవంతునికి ఈ చండ్ర చెట్లకి పేరు. అమరకోశంలో వస్తుంది మనకి. ధవాహ పతి లోధ్రధవాహ అని ఒక పదం ఏర్పడుతుంది. ఆ రకంగా ధవై చండ్ర చెట్లు. అంకోలై ఊదుగ చెట్లు అంటారు. భవ్యతినిశై ఎంత వంకరగా ఉంటే అంత సారముగా ఉండేటువంటి నెమ్మి చెట్లు అంటారు, తినిస చెట్లు అంటారు. బిల్వ మారేడు చెట్లు. ఇందుక అంటే తుమికి, కాలస్కంధములని ఒక చెట్టు, తుమికి చెట్లు అంటారు. ఆ తుమికి చెట్లు. అలాగా ధన్వన బీజకై రకరకములుగా గింజలు కలిగి, ఎక్కువ గింజలు కలిగిన చెట్లు అంటే ఫలములు. ఇవేమి
దాడిమ కానీ జామ కానీ ఇవన్నీ కూడా బహుబీజ ఫలములు అంటారు. ఎక్కువ గింజలు ఉంటాయి కాబట్టి బీజకై పుష్ప కాదు వేణుభి వేణుభి వెదురు చెట్లు. కాశ్మరి కాశ్మరి అంటే గుమ్ముడు చెట్టు అంటారు. అరిష్ట అంటే వేప చెట్టు. అరిష్ట అనే పదమునకు వేప చెట్టు అని పేరు. అలాగే అరిష్ట కాశ్మరి వరుణై కుంకుడు చెట్లు అంటారు. ఉలిమిరి చెట్లు అంటారే మన ఈ కుంకుడు చెట్లన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి. వరుణై మధుకై విప్ప చెట్లు. ఈనాడు విప్ప పూలను మనం చూస్తున్నాం కదా, అవన్నీ మధుక వృక్షములు అంటారు. ఆ మధుకము నుండి తీసినటువంటి సారమునే రసమునే మధుకమనే ఒక 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 పానీయంగా భావిస్తారు. అవి రాముడు తాగేవాడు. చిట్ట చివరికి సుందరకాండలో హనుమ చెప్పేది మధు తాగట్లేదు, నా మాంసం రాఘవో భుంక్తే నచాపి మధుసేవతే. మధు కూడా పుచ్చుకోవట్లేదమ్మా రాముడు అంటే మనం అనుకునే మత్తిచ్చే మధు కాదు. విప్ప చెట్లకు ఉండేటువంటి అప్పటికప్పుడు తీసిన సారా అన్ని మధువు అని అంటారు. అలా మధుక వృక్షము. ఆ తర్వాత తిలకై తిలకై అంటే బొట్టుగా చెట్లు. బొట్టు కానీ మనం ఈనాడు మనం పెట్టే బొట్టులా ఉండేటువంటి గింజలు ఫలములు పుష్పములు కలిగినవి ఇలా ఉంటాయి. తిల అంటే తెలుసు కదా, నువ్వు గింజ ఎలా ఉంటుంది అలా బొట్టు పెట్టుకోవాలని చెప్పడం కోసమే దానికి తిల అని మనం పెట్టుకునే దానికి తిలకమని పేరు. గుండ్రంగా బొట్టు పెట్టుకోవడం అనేది తర్వాత వేరే సంప్రదాయాలుగా వచ్చింది. మామూలు తిలకమని అంటే అర్థం నువ్వు గింజ ఎలా ఉంటుందో అలా పెట్టుకో. నువ్వు గింజ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది. కళ్యాణ తిలకాన్ని వివాహ సమయంలో ఆ పెళ్లి కూతురికి పెట్టేటువంటి ఆ కళ్యాణ తిలకం ఎలా ఉంటుందో ఆ కళ్యాణ తిలకమునకు తిలకం నువ్వు గింజ వంటి ఆకారము కలిగిన బొట్టు అని అర్థం. కొన్ని ఈ తిలక వృక్షములు కూడా దీని బొట్టుగా చెట్టు అంటారు. అంటే బొట్టు ఎలా ఉండాలో చెప్పే చెట్లు. కొంతమంది ఇలా చాలా పెద్ద పెద్ద బొట్లు మంచి బ్రహ్మాండంగా ₹1 కాసంత బొట్టు లేదా చిన్నగా గుండ్రంగా పెట్టే బొట్లు మనకు కనిపిస్తాయి. రకరకాల పొడుగ్గా పెట్టేవాడు కొంతమంది ఉంటారు, కొంచెం అలా పెట్టేవాడు, రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఇది కూడా వయస్సుని పట్టి ఎలా బొట్టు పెట్టాలో నియమం కూడా. వయస్సును పట్టి జడలా వేసుకోవాలో నియమం ఉంది ఆడవాళ్ళ విషయంలో. మగవాళ్ళ విషయంలో కూడా వయస్సును పట్టి పంచకట్లలో తేడా ఏమో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం మర్చిపోయాం అనుకోండి. చిన్నప్పుడు పిల్లలకి 2 జడలు వేసేవారు. 2 జడలు ఎప్పటిదాకా కన్యాత్వము తీరేంత వరకు 2 జడల్లో ఉండాలి. కన్యాత్వము తీరిన తర్వాత మళ్ళీ వివాహం అయ్యే సమయం వరకు కూడా ఒక ఏకవేణి వేస్తారు జడ. కానీ మధ్యలో పాపిడి తీయరు. పాపిడి ఎప్పుడు తీస్తారు? వివాహం అయిన తరువాత సీమంతం చేసేటప్పుడు పాపిడి తీస్తారు. సీమంతం తర్వాత పిల్లలు పుడతారు. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా ఏకవేణితో ఉంటుంది తల్లి. తర్వాత మనవలను చూచిన తర్వాత ఆ ఏకవేణిని కొప్పు వేసుకునేవారు ఆడవాళ్ళు. పూర్వకాలంలో ఉండేటువంటి సుమారు 50 ఏళ్ల క్రితం ఉండేటువంటి ఆడవాళ్ళంతా కూడా అలా కొప్పులు పెట్టుకునేవారు. ఇదంతా నియమం, ఒక ఆచార నియమంలో ఉండేది ఇవన్నీ. మన తర్వాత వ్యవహారానుగుణంగా మారుతాయి, తప్పేం లేదు, మారడంలో పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. కానీ మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ రకంగా మార్పులు వచ్చే విధంగా ఉంటాయి. ఎందుకు ఇదంతా చెప్పుకున్నామంటే ఒక్కొక్కటి తిలకము అంటే బొట్లు అలా ఉంటాయని చెప్పడానికి. దానికి బొట్టుగా వృక్షం అని పేరు. బదరి అంటే రేగి చెట్టు అని. ఆమలకై ఉసిరిగ చెట్లు. నీపై నీప వృక్షం అంటే కడిబి వృక్షాలు, నీప వృక్షం. తర్వాత వేత్రం అంటే పేను చెట్టు అంటారు. పేను బెత్తాలంటారు. మాస్టర్లకి కొన్ని బెత్తాలు ఉండేవి. ఆ బెత్తాలు ఏ బెత్తం పెడితే ఆ బెత్తం పెట్టకూడదు. ఏ వెదురు బత్తో తీసుకున్నారనుకోండి దాని ఇవి గుచ్చుకుంటాయి. కొట్టినప్పుడు ఆ పేర్లు గుచ్చుకుంటే అదొక ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది. పేరు బెత్తం అట్లా కాదు, చక్కగా నున్నగా ఉంటుంది, చిన్నగా కొట్టే బాగా తగులుతుంది. కాబట్టి మాస్టారు చేతుల్లో ఉండే పేను బెత్తాలు అనేవారు. అది పేను వృక్షాల నుంచి తీస్తారు. విశ్వక్సేనుడికి కూడా ఒక పేను బెత్తం ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా, ఇలా పట్టుకుంటాడు. వేత్రపాణి ఋషికేశ అని కదా ఆయన పేరు. వేత్రపాణి పేను బెత్తం. ఇలా అంటే శబ్దం ఎక్కువ, దెబ్బ తక్కువ తగులుతుంది. కానీ తగిలిన దెబ్బ, కొట్టిన దెబ్బ చిన్నదే కానీ తగిలిన దెబ్బ పెద్దదే ఉంటుంది. పిల్లవాడు కొట్టేటప్పుడు ఏయ్ కూర్చో అంటాడు. చూసేవాడికి పెద్ద దెబ్బలు కనిపిస్తాడు, తిన్నవాడికి మాత్రం మహా దెబ్బ, అది వాచిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఆ పేరు బెత్తాలు ఉండేవి పూర్వకాలం. అంటే కొట్టనట్టు కొట్టినట్టు కొడతాడేమో అని భయం పెట్టేటట్టు ఉండే చెట్లని పేను వృక్షాలంట. పేం బెత్తాలు అనేవారు వాటిని. ఆ బెత్తమే వేత్రం అంటే. వేత్రము అనే సంస్కృత పదం మారి బెత్తం అయింది. బాగా మారి త్రాకసత్తమై వేత్రం బెత్తమై పేను వృక్షాలు అన్నమాట. అలాగే ధన్వనం అంటే ఒకానొక స్కంధపు చెట్లని ధన్వనాగ ఇంద్రవృక్షములు అంటారు వాటి.
ఆ ఇంద్రవృక్షము ఒకటి, బీజకై ఇందాక చెప్పుకున్నది. ఇలాగా అనేక వృక్షాలతో అన్నీ కూడా చాలా గొప్ప గొప్ప వృక్షములతో నిండి ఉంది కదా ఈ పర్వతం. ఇవన్నీ తెలుసు రాముడికి. అంటే అన్ని రకాల చెట్ల జ్ఞానము ఉందని మన వృక్షశాస్త్రం బాగా తెలిసినవాడు, బోటనీ బాగా చదువుకున్నవాడు. పుష్పవద్భి ఫలోపేతై ఛాయావద్భిర్మనోరమై, ఈ చెట్టని ఎలా ఉన్నాయి, అన్ని చక్కగా పుష్పాలతో, ఫలోపేతై అన్ని ఫలవంతములై, ఛాయావద్భి మనోరమై మనస్సుకు ఆనందాన్ని కలిగించే నీడలిచ్చేటట్లుగా ఇన్ని వృక్షములు ఉన్నాయి. ఆమ్ర దగ్గర నుంచి బీజకము వరకు కూడా ఇన్ని వృక్షములు అలా ఉన్నాయి. అలాంటి వృక్షములతో ఏవమాదిభిరాకీర్ణ, ఇంత మంచి మంచి వృక్షములతో నిండి శ్రియం పుష్యతి అయం గిరి, లక్ష్మీ స్వరూపాన్ని పొంది ఉన్నది కదా ఈ చెట్టంతా, లేదా శోభాయుక్తమై ఉన్నది కదా ఈ పర్వతమంతా. శ్రియం పుష్యతి అంటే అర్థం లక్ష్మీ శోభను కలిగి ఉన్నది అని ఒక అర్థం. సీతమ్మ వైపు నుంచి నీ వల్ల మరింత పరిపుష్టిని కలిగి ఉన్నది. నువ్వు ఈ పర్వతం మీద ఉన్నావు కదా, నువ్వు లేకపోతే దీని అందం వేరు, నువ్వు ఉంటే ఇంకా అందంగా ఉంది ఈ పర్వతం అని చెప్పినట్లు లెక్క. అంటే మనందరం ఇక్కడే ఉందాం సుమా, అయోధ్య గురించి అడక్కే అని అడిగినట్టు. మరి మన ఇంటికి వెళ్ళిపోతారండి, పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతారండి అంటావేమో, అనడానికి వీల్లేదు. ఇక్కడే బాగుందనుకో అని ఆవిడికి మనస్సులో ఈ ప్రాంతం మీద ప్రేమ పెంచేటట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎందుకు ఇంత వర్ణించడం 2 సర్గలంటే, సీతమ్మ తల్లికి అయోధ్య కానీ మిథిల కానీ గుర్తుకు రాకుండా అరణ్యమే బాగుంది వాటికంటే అనిపించడం కోసమని బతిమిలాడుతున్నట్టు. బాగుంది కదా, ఇది చాలా బాగుంది కదా, ఎంత బాగుంది, మన అయోధ్యలో ఉంటుందా, మీ మిథిల్లో ఉందా అన్నట్టుగా అడుగుతాడు. ఇవన్నీ కూడా శైల ప్రస్థేషు, శైల ప్రాంతములు ఉన్నాయి, పర్వత ప్రాంతాలు, వాటి యందు రమ్యేషు చాలా అందమైన పర్వతాలవి. పశ్య ఇమాన్ రోమహర్షణాన్, చూడ ఆ పర్వతపు సానువుల్లో చూసావా, బంగారపు వస్త్రాలు కట్టుకుని అందమైనటువంటి వస్త్రములతో భార్యాభర్తలుగా ఉండే కిన్నరులు ద్వంద్వశ భద్రే రమమాణాన్ మనస్విన. కిన్నరులంతా తిరిగే ప్రాంతం. కిన్నరులు గుర్రపు ముఖములతో ఉంటారని మనకి నిఘంటువులు చెప్తాయి. గుర్రపు ముఖములతో ఉంటారు వారంతా. విద్యాధరులు కిన్నరులు వీళ్ళంతా అశ్వముఖులై ఉంటారు. కిన్నరులు చూడడానికి నడవడానికి మనుషులేమో అనిపించేటట్టుగా ఉంటారు, కానీ మనుష్యులు కారు. మనుషుల కంటే ఉన్నతమైన ఓ జాతి ఉండేది అని దేవజాతులలో చెప్తారు. విద్యాధర అప్సర యక్ష రక్షో గంధర్వ కిన్నరా పిశాచ గుహ్యక సిద్ధ భూత అమీ దేవయోనయ. ఇవన్నీ దేవజాతులు. ఇవన్నీ కూడా దేవతలలో ఉండే 10 రకాల విభాగాల వారంతా అలా ఉంటారు. వీళ్ళంతా కిన్నరులు చూసారు ఎంత అందంగా ఉన్నారో, భార్యాభర్తలు సరదాగా ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ తిరుగుతున్నారు కదా. అంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ ప్రాంతం. మనందరం భార్యాభర్తలం కదా, ఇంకో భార్యాభర్తలు తిరిగే ప్రాంతాలు చూడ ఎంత విహారంగా ఉన్నాయో. ఇవన్నీ మన ప్రాంతాలకు ఎందుకు వస్తాయి? ఇక్కడ శాఖావసక్తాన్ ఖడ్గాంశ ప్రవరాణి అంబరాణి చ పశ్య విద్యాధర స్త్రీణాం క్రీడోద్దేశాన్ మనోరమాన్. విద్యాధరులు కూడా ఆడుకుంటున్నారు ఈ పక్కన చూడు. వాళ్ళంతా వాడు తెచ్చుకునే ఖడ్గాలు ఉంటాయి, కత్తులు. ఆ కత్తులని వాడి పైన వేసుకున్నటువంటి రకరకాల వస్త్రాలు, అందమైనటువంటి ప్రవరాణి అంబరాణి చ, చాలా విలువైనటువంటి ఆ పట్టు వస్త్రాలని కూడా చెట్లకి కట్టి ఆడుకుంటున్నారు సరదాగా. ఈ ఉత్తరీయం అడ్డొస్తుంటే ఉత్తరీయం పైన కట్టడం చక్కగా ఆడుకుంటూ ఉన్నాం. అలా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఆడుకుంటారు చూసావా. ఇలా మనోరమాన్, ఎంత బాగుంది ఈ ప్రాంతం. జలప్రపాతై, చక్కటి ఝర్నాలు, చక్కగా జలపాతాలన్నీ పడుతున్నాయి. ఉద్భేదై, కొన్నేమో కొండలు చీల్చుకొని నీళ్ళు వస్తున్నాయి. జలపాతం అంటే పైనుంచి అలా ధారగా కారిపోతూ ఉంటాయి నిరంతరాయంగా. కొన్ని చోట్ల అక్కడికక్కడ ఇలా పైకి ఉబ్బి ఉబ్బి వస్తూ ఉంటాయి నీళ్ళు. అలాంటివి క్వచిత్ నిశ్యందైశ్య, ఒక దగ్గర ఊట వచ్చినట్టుగా అలాగా నీరు ఎప్పుడూ కారుతూనే ఉంటుంది, ఒక గుంటలో నుంచి నీరు వస్తూనే ఉంటుంది. అలాంటివి స్రవద్భి భాత్యయం శైల, ఇలా కొన్ని చోట్ల ఊట వచ్చే ఊటబావుల వంటి కొన్ని ప్రాంతాలు, పైనుంచి జలపాతాలు పడే ప్రాంతాలు కొన్నింటిలో కొండను చీల్చుకొని బయటకు వచ్చే నీళ్లు, ఇవన్నీ కారుతుంటే ఎలా ఉందో చూసావా. ఏనుగు మదమెక్కిన ఏనుగు మదం కారుతూ ఉంటే ఏనుగు ఎలా ఉంటుందో అలా. ఏనుగు నల్లగా ఉంటుంది, పెద్దగా ఉంటుంది. కొండ నల్లగా ఉంటుంది, పెద్దగా ఉంటుంది. ఈ పడే నీరంతా కూడా కుంభస్థలము నుండి కారే మదజలము వలె ఉన్నది అని వర్ణిస్తారు. అంటే అలా ఉన్నది. మదజలముతో వర్ణించుడు దేనికి అంటే, ఒక అందమైన మనస్సుకు ఆహ్లాదము కలిగించే, భార్యాభర్తలకు ఆనందాన్ని కలిగించే ప్రాంతమై ఉన్నది అని చెప్పారన్నమాట. చెప్పి
గుహాసమీరణో గంధాన్ నానాపుష్పభవాన్ వహన్ ఘ్రాణతర్పణమభ్యేత్య కన్నరన్న ప్రహర్షయేత్. ఇలాంటి గుహలతో, ఇలాంటి జంటలతో, ఇలాంటి ఫలవంతములైనటువంటి పుష్పవంతములైనటువంటి చెట్లతో నిండి ఉన్నటువంటి ఇది ఘ్రాణతర్పణాన్ని చేయకుండా ఎందుకుంటుంది అంటే ముక్కుపుటాలు అదిరేటట్టుగా, ఆనందాన్ని కలిగించేటట్టుగా సుగంధములు వెదజల్లుతూ ఉంటే ఈ కొండ కంటే గొప్ప కొండ ఉంటుందా అన్నట్లుగా చెప్పాడు. ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాడంటే మనకి బాలకాండ ప్రారంభంలో నారద మహర్షి రామాయణాన్ని చెబుతూ వాల్మీకి చిత్రకూటమనుప్రాప్య భరద్వాజస్య శాసనాత్ రమ్యమావసతం కృత్వా రమమాణావనేత్రయః అంటాడు. అందమైన కుటీరాన్ని కట్టుకుని ఆ ముగ్గురు ఎంతో గొప్పగా ఆనందించారు అని అంటాడు. రమమాణాః వనేత్రయః, వనమున ఎంత బాగా ఆనందించారో తెలుసా వాల్మీకి అని చెప్పాడు. ఎంత బాగా ఎంత బాగా విహరించారో వాల్మీకి కనిపించింది తర్వాత రాసేటప్పుడు. కాబట్టి ఈ 2 సర్గలు ప్రధానంగా నారద మహర్షి చెప్పినటువంటి రమమాణ అనే పదమునకు వ్యాఖ్యానములుగా 2 సర్గలు ఉంటాయి. అది గొప్పతనం. ఆ రకంగా అని ఇలాంటి పర్వతం యదీహ శరద అనేకాః త్వయా సార్ధం అనిందితే లక్ష్మణేన చ వత్స్యామి నమాం శోకః ప్రధక్ష్యతి. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి పర్వతం మీద ఇలా ఎన్ని రాత్రులైనా, ఎన్ని శరత్కాలములైనా సరే, అంటే ఎన్ని సంవత్సరములైనా కూడా హాయిగా నీతో లక్ష్మణుతో గడిపేస్తానమ్మా, మీ ఇద్దరూ ఉంటే చాలు, చాలా ఆనందంగా గడిచిపోతాయి అన్నాడు. వరమమాణావనేత్రయః, ముగ్గురు ఆనందించారు అనే పదమునకు రాముడు చెప్పే మాట ఇది. నీవు లక్ష్మణస్వామి నాతో ఉంటే ఇంకా బాధకు కానీ దుఃఖానికి కానీ లోటు ఏమీ ఉండవు. అంటే లోటు కూడా ఉండదన్నమాట. దుఃఖము ఉండదు, సుఖంగా ఉంటారు, హాయిగా ఉంటారు. యదీహం బహుపుష్పఫలే రమ్యే నానాద్విజగణాయుతే విచిత్ర శిఖరే హ్యస్మిన్ రతవానస్మి భామిని. అనేక రకాల పుష్ప ఫలములతో, అనేక రకాల పక్షి జాతులతో, విచిత్రమైన శిఖరములతో నిండి ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతము మీద నా మనస్సు ఇక్కడే ఉందామనిపిస్తోంది సీత అని. అనేన వనవాసేన, ఈ వనవాసం చేత సీత మయా ప్రాప్తం ఫలద్వయం, నాకు 2 అదృష్టాలు లభించాయి. ఈ వనవాసం కొద్దీ నేను 2 గొప్ప ఫలాలు పొందాను. ఏమా ఫలాలు? పితుశ్చ అనుడతా ధర్మే భరతస్య ప్రియంతథా. మా నాన్నగారి ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి, నాన్నగారి పట్ల కృతజ్ఞతాబద్ధుడనై, నాన్న చెప్పిన మాట విన్నవాడినై, నాన్న పట్ల నాకు రుణం తీరుతుంది కదా, అని చెప్పిన మాట వింటున్నా కదా. కాడు పితుశ్చ అనుడతా ధర్మే, ధర్మానికి సంబంధించిన, తండ్రికి సంబంధించిన రుణం కాదు, తండ్రి యొక్క ధర్మానికి సంబంధించిన రుణం తీరుతోంది. ఇది ఒక ఫలం. తండ్రి రుణం తీరేదేనా? తీరదు. తండ్రికి చాలా ఇష్టమైన పని చేసినప్పుడో, లేదా తండ్రి చెప్పిన మాట ఎంత కష్టమైనా చేసినప్పుడో అప్పుడు కదా తండ్రికి ఆనందం కలుగుతుంది. కాబట్టి తండ్రికి అనుణత, రుణము తీర్చే ఒక గొప్ప ఫలం నాకు లభించింది. రెండవది భరతస్య ప్రియంతథా, భరతుని మీద నాకుండే ప్రేమ ఇంతకంటే గొప్పగా ఎలా చెప్పగలను? నాకు వచ్చే రాజ్యాన్ని, నాకే చెందవలసిన రాజ్యాన్ని, నీవే తీసుకో అని అందరూ బతిమిలాడిన రాజ్యాన్ని ఇది భరతునికి ఇచ్చేస్తున్నాను అనగలిగానంటే భరతుని మీద ప్రేమ నాకు ఎంత ఉంటుందో లోకానికి తెలుస్తుంది, భరతునికి తెలుస్తుంది కదా. ఇక్కడ భరతునిపై నాకున్న ప్రేమను ప్రకటించే అవకాశం దీనివల్ల లభించింది. నాన్న పట్ల రుణం తీరే అవకాశము దీని పట్ల లభించింది. కాబట్టి ఈ వనవాసము చేత నేను 2 పొందాను. ఆవిడ 2 వరములు పొంది ఇది పొందితే కైకేయి, ఈ వనవాసం వల్ల నేను 2 ఫలాలు పొందాను అని చెప్పాడు రామచంద్రమూర్తి. వైదేహి రమసే కచ్చిత్ చిత్రకూటే మయా సహ పశ్యంతి వివిధాన్ భావాన్ మనోవాక్కాయ సంయతాన్. సీత, నిజంగా నీకు ఆనందం కలిగించట్లేదా? నీకు బాగుండలేదా ఇది అని అడుగుతాడు. అంటే ఆవిడ చేత అనిపించాలి, చాలా బాగుందండి, అయోధ్య కంటే ఇక్కడే బాగుంది అనిపిస్తే నీకు ఆనందం. ఇప్పటిదాకా చెప్పిన ఉపన్యాసం అదే కదా ఫలం. కాబట్టి వైదేహి రమసే కచ్చితు, వైదేహి నీకేం ఇష్టం లేదా? బాగుంది కదా అంటే తలకాయ ఊపిద్దాడు. తలకాయ ఊపి పశ్యంతి వివిధాన్ భావాన్, ఆవిడ కూడా ఆనందంగా. రామచంద్రమూర్తి మాటలలో ఉండే స్వారస్యం తెలియక కదా నన్ను మభ్యపెడుతున్నాడు ఈయన,
అసలంటూ నాకు బాధ ఉంటే కదా మొదలుపెట్టాను. నాకు ఇది బాగుంది. పశ్యంతి వివిధాన్ భావాన్, రాముడిలో ఉండే రకరకాల భావాలు గమనిస్తుంది. ఓహో, నన్ను ఇష్టపడేటట్లుగా చేయడం కోసం ఎన్ని అవస్థలు పడుతున్నాడు ఈయన, నాకు నిజంగా దీని మీద ఇష్టం ఉంది కదా. పశ్యంతి వివిధాన్ భావాన్ మనోవాక్కాయ సంయతాన్, మనస్సు వాక్కు కాయము మూడు కూడా నీతో ఉంటే అదే స్వర్గము అని ఆనాడు చెప్పింది అయోధ్యలో. యస్త్వయా సహస స్వర్గ నిరయ యస్త్వయా వినా, నీతో ఉంటే స్వర్గం, నీవు లేకపోతే నరకం అని ఆనాడు చెప్పా కదా. మీకేం గుర్తులేదా అన్నట్టుగా ఆయనకే చూసింది. ఆయనకి పాపం అర్థమై ఉంటుంది కదా. వైదేహి రమసే కచ్చితు చిత్రకూటే మయా సహ, ఇక్కడే ఉండిపోదాం, బాగుంది కదా, ఇక్కడ హాయిగా ఉంది, ఇంతకంటే బాగుంటుంది అయోధ్య అన్నట్టుగా. అంటే నిజమని ఆవిడ కూడా ఆనందిస్తోంది. ఇదమేవ అమృతం ప్రాహు, ఇదే అమృతం అంటే. అమృతం అంటే అర్థం, అమృతం అనే పదమునకు చాలా రకరకాల అర్థాలు ఉంటాయి. మరణము లేనిది అని ఒక అర్థం, ఆస్వాదయోగ్యమైనది అని ఒక అర్థం, మోక్షము అని ఒక అర్థం, భగవంతుడు ఏషహి అమృతస్య సేతు అని అంటారు భగవంతుడు. కాబట్టి అమృతం అనే భగవంతుడికి పేరు. ఇన్ని పేర్ల కంటే ఇంకో గొప్ప పదం, మనం ఏదైతే ఒక పని చేయడానికి నిర్దిష్టత కలిగి ఉంటామో, నిర్దేశించబడి ఉంటామో, ఆ పని యందు అది కష్టం అనుకోకుండా దాని యందు ఇష్టాన్ని పెంచుకుని ఆ పని చేసినప్పుడు మనం పొందే ఆనందానికి అమృతం అని పేరు. అంటే కార్యంలో ఉండేటువంటి సౌకర్యాన్ని దౌష్కర్యాన్ని గుర్తించకుండా ఇది నా విధి, ఈ విధిని పాటిస్తూ నేను ఆనందాన్ని పొందుతాను. ఒక కూలి పని చేసేవాడు ఉంటాడు, కూలి పని చేస్తూ ఆనందించగలిగితే అది విద్యుక్త ధర్మం. అంటే విధిని మనవాడు ఇంగ్లీష్లో వర్క్ ఈజ్ గాడ్, వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అనేటువంటి ఒక పదం ఉంది. ఎవడి పని వాడికి దేవుడు, ఆ ధర్మం వ్యాధుడు చెప్పిన మాట. అది ఇంగ్లీష్లో రకరకాలుగా గింగిల్ని తిరిగి మళ్ళీ మన శంఖంలో వాడ శంఖంలో పోసి మన దాకా వస్తే తప్ప మనకు అర్థం కాదు. ధర్మం వ్యాధుడు చెప్తాడు, ఎవరి వృత్తి ఎవడి పని అదే దైవం కదా, దాన్ని ఇష్టపడి చేసినప్పుడు దైవం అనుగ్రహించక తప్పదు కదా అని అంటాడు భారతంలో. కాబట్టి అమృత ఏష ఇదమేవ అమృతం ప్రాహు, ఇది అమృతం అంటే సీత. రాజ్ఞి రాజర్షయ పరే వనవాసం భవార్ధాయ ప్రేత్యమే ప్రపితామహాః. పెద్దలు వయోభారము చేత లేదా తమ తర్వాత తమ ఔరసులకు రాజ్యాన్ని అప్పజెప్పి అడవులకు వచ్చారు. అడవులకు వచ్చినప్పుడు ఆనందించే ఆనందం మనకెంత గొప్పగా ఛాన్స్ తొందరగా వచ్చేసింది కదా. వయస్సుతో నిమిత్తం లేకుండా, ఔరసులతో నిమిత్తం లేకుండా వాళ్ళు ఎప్పుడో పొందే ఆనందాన్ని మనం ఇప్పుడే పొందగలుగుతున్నాం. అంటే సుమారు 50-60 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత, మన వాళ్ళు పుట్టిన తర్వాత మనకి మన పెద్ద అబ్బాయికి రాజ్యపట్టాభిషేకం చేసి అడవిలోకి రావాల్సిన వాళ్ళంతా పాపం అలాగే వచ్చారు. కానీ మనము ముందే వచ్చాం, ఎంత ఆనందాన్ని పొందుతున్నాం. పూర్వకాలం మహారాజులంతా వనవాసం భవార్ధాయ, భవము అంటే సంసారం, సంసారమును అర్ధాయ, సంసారము కొరకు కాదు, భవ నాశనార్థాయ, మధ్యలో అధ్యాహారం తెచ్చుకోవాలి. భవార్ధాయ, ఈ సంసారమును తొలగించుకుని పరబ్రహ్మ యొక్క సాన్నిధ్యం పొందడం కోసమని ఈ వనవాసాన్ని వాళ్ళు వినియోగించుకునేవారు. అలా ఉండేది. ప్రేత్యమే ప్రపితామహాః, మన పూర్వులంతా అలా చేసేవారు. సీత శిలాః శైలస్య శోభంతే, ఎంత అందంగా ఈ రాళ్ళన్నీ ప్రకాశిస్తున్నాయి. విశాలాః శతశః అభితః బహుళా బహుళైః వర్ణైః నీలపైత సితారుణైః, రకరకాల రాళ్ళు. ఆ రాళ్ళని కొండ మీద అంతా ఇలాగ ఏదో బోరబండలా ఉండదు కదా, కొండ మీద రాళ్ళు ఉంటాయి. రాళ్ళన్నీ రకరకాల యాంగిల్స్లో ఉంటాయి, రకరకాల రూపాల్లో ఉంటాయి. ఆ రూపాల్లో కాంతి కిరణాలు పడే తీరుని బట్టి ఒకటి తెల్లగా, ఒకటి ప్రకాశంలో, ఒకటి చీకట్లో, ఒకటి ఉండే పుష్పములను బట్టి పసుపచ్చగా తెల్లగా బంగారంలాగా ఇలా ప్రకాశించే అలాంటి పర్వతాన్ని చూస్తుంటే ఎంత ఆనందం కలుగుతోంది. నిశిభాంతి అచలేంద్రస్య హుతాశన శిఖాయివ. నువ్వు చూడలేదేమో కానీ రాత్రి నేను అర్ధరాత్రి చూశాను సీత. కొండపైకి చూస్తే కొండపైన అలాగా నిప్పులు ఎవరో పెడితే అవి ప్రకాశిస్తున్నట్టుగా ఓషధీమణులన్నీ ప్రకాశించే రాత్రి. నిశిభాంతి అచలేంద్రస్య హుతాశన శిఖాయివ. రాత్రిపూట కొన్ని ఓషధులు మెరుస్తూ ఉంటాయి, మనకి తెలియదు. సుందరకాండ యుద్ధకాండలో హనుమంతుడు మృత సంజీవనాన్ని తేవడానికి వెళ్ళినప్పుడు కొండ మీద ఉండేటువంటి కొన్ని ఓషధులు స్వయం ప్రకాశకములై ఉన్నాయి అని చెప్తాడు వాల్మీకి.
ఇప్పటికీ మన కొండల్లో తెలియకుండా అర్ధరాత్రి కొన్ని నక్షత్రములు, కొన్ని తిథులలో కొన్ని ఔషధీ మణులు ప్రకాశిస్తుంటాయి. జంగిడమని రకరకాల పేర్లతో ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా శల్యకరణి, విశల్యకరణి లాగా రకరకాల పేర్లతో ఉండేవన్నీ ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి. రాత్రిపూట నేను గమనిస్తే పైన ఎన్నెన్నో మెరుపులు, ఏవో చుక్కలు పెట్టినట్టు, నిప్పులు పెట్టినట్లుగా చాలా బాగున్నాయి. ఓషధ్య స్వప్రభాలక్ష్మియా భ్రాజమానా సహస్రశ. తమకు స్వయముగా ఉండే ప్రకాశముతో అద్భుతంగా ప్రకాశించే ఎన్నో ఓషధులు నేను రాత్రి గమనించాను. కేచిత్ క్షయ నిభాదేశా, కేచిత్ కొన్నేమో ఆ పర్వతములోనే ఉండేటువంటి గుహలను చూస్తే ఎవరో ఇల్లు కట్టినట్లుగా ఉన్నాయి. క్షయము అంటే ఇల్లు అని అర్థం. క్షయం అనే పదమునకు నశించుట అని ఒక అర్థం, ఒక వ్యాధికి పేరు. క్షయం అంటే ఇంటికి పేరు. అమరకోశంలో మనకు చాటు శ్లోకంలో కూడా దేవరాజమయా దృష్ట వారివారణమస్తకే విషం పీత్వా క్షయం గతః అని అంటారు శ్లోకం. విషం పీత్వా, విషమును తాగి క్షయం గతః చనిపోయిన ఒక అర్థం కాదు. విషం అంటే నీరు అని ఒక అర్థం. విషమును తాగి క్షయం గతః ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది అని ఒక అర్థం. దేవర అజహ మయా దృష్ట ఒక అర్థం. అంటే అర్థంలో రెండు అర్థాలు వచ్చేటువంటి శ్లోకం ఒకే తీరులో ఒక మహానుభావుడు చాటు శ్లోకాన్ని రాశాడు. దేవరాజు మయా దృష్ట, దేవర అజహ మయా దృష్ట ఒక అర్థం. దేవరాజ, దేవరాజు అని ఒక అతను, ఒక దేవరాజుని పేర్లు ఉంటాయి కదా. దేవరాజు మయా దృష్ట ఒక అర్థం. దేవర ఓ రాజా, అజహ మయా దృష్ట మేకని నేను చూచాను అని ఒక అర్థం. దేవరాజ మయా దృష్ట, దేవరాజు గారిని నేను చూచాను. వారి వారణమస్తకే, దేవరాజు గారు ఎక్కడ కూర్చుంటారు? మంచి మదవెక్కిన ఏనుగు మీద కూర్చుంటారు. కానీ ఇది వారి వారణమస్తకే. వారణం అంటే ఇంకో అర్థం ఏనుగుని కాకుండా ఇసుక తిన్నె ఇలా ఏనుగులాగా ఉంటుంది. ఒక్కోసారి నదీ తీరంలో ఇసుక తిన్నెలు ఇలా ఉంటాయి, ఇలా ఇలా పెద్ద తిన్నె చిన్న తిన్నె కలిస్తే ఏనుగు పడుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. దాన్ని వారి వారణమస్తకే ఇలా అంటారు. కాబట్టి రెండు అర్థాలు మనం. దేవర అజహ దేవరాజ వారి వారణమస్తకే, వారి వారణమస్తకే. నీటి తిన్నెలపైన ఒక అర్థం, మంచి మదమెక్కిన ఏనుగు మీద అని ఒక అర్థం. అలా ఉండి ఇంకో పదం ఏదో ఉంది, మూడో పదం గుర్తులేదు కానీ విషం పీత్వా క్షయం గతః. విషం పీత్వా క్షయం గతః అంటే ఆ రాజు ఏదో జరిగి విషాన్ని తాగి వాడిపోయాడు, ఇక్కడేమో మేక నీళ్లు తాగి హాయిగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. క్షయం అంటే అర్థం ఇంటికి కూడా అర్థం అని చెప్పడం కోసం ఇది చెప్పారు. కేచిత్ క్షయ నిభాహ దేశా, కొన్నేమో ఇళ్ళు కట్టినట్టుగా గుహలు ఉన్నాయి. కొన్ని కేచిదుద్యాన సన్నిభాహ, కొన్ని చెట్లు ఎవరో కావాలని నీట్గా అందంగా ఎటు చూసినా ఒక లైన్ వస్తుంది సరే, ఆ లైన్లో పాతినట్టుగా కొన్ని చెట్లు ఆటోమేటిక్గా అవే వచ్చాయి, సహజ సిద్ధములే వచ్చాయి. అవన్నీ ఉద్యానముల వలె ఉన్నాయి. కేచిద్ ఏకశిలాభాంతి, ఒక చోట పెద్ద గుండు ఒకే శిల, దాని చెట్టుగానే లేకుండా అందంగా ప్రకాశిస్తుంది. అలాగా పర్వతస్య అస్య భామిని భిత్వే వసుధాం భాతి చిత్రకూట సముత్థిత. ఈ భూమండలాన్ని చీల్చుకుని ఒక అందమైన పర్వతం పైకొచ్చినట్టుగా ఈ పర్వతం చాలా బాగుంది. చిత్రకూటస్య కూటోసౌ దృశ్యతే సర్వత శుభ. ఎటు చూచినా శుభాన్ని కలిగించేటట్టుగా మంగళమైన భావన తప్ప వేరే దుర్భావాన్ని కలిగించని రీతిలో ఈ ప్రాంతం అంతా ఉన్నది అని అంటారు. ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క భావాన్ని కలిగించే స్థల మాహాత్మ్యం. కొన్ని చోట్లకి వెళితే ఏవో చెడు పనులు చేయాలనిపిస్తుంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎంత చెడ్డవాడైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మంచిగా బతకాలి అనిపించేటట్టుగా స్థల ప్రభావం ఏర్పడుతుంటుంది. అందుకనే క్షేత్రములకు వెళ్ళండి అంటే దేవుడు ఎక్కడ లేడు, ఎక్కడైనా ఉంటాడు. ఎక్కడైనా ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుణ్ణి ఆ క్షేత్రానికే వెళ్ళండి అంటే ఆ క్షేత్రంలో ఉండే స్థల ప్రభావము అన్ని చోట్ల ఉండదన్నమాట. ఒక దగ్గర నీళ్లు తీయగా ఉంటాయి, ఒక నదిలో నీళ్లు ఉప్పగా ఉంటాయి, ఒక నదిలో నీళ్లు కొంచెం ఏదో విగటుగా ఉంటాయి. ఎందువల్ల? స్థలాన్ని బట్టి మారుతాయి. స్థలాన్ని బట్టి రుచి మారినట్టే స్థలాన్ని బట్టి ప్రభావాన్ని కలిగించే విధానం కూడా ఉంటుంది. మనలో ఉండే భావములు, అనుభావములు, విభావములు దేని నుండి పుడతాయి? భావములేమో తిన్న ఆహారము యొక్క లేశముల నుండి పుడతాయి. విభావములు ప్రకృతిలో ఉండే ఉద్దీపకాలని కలిసి పుడతాయి. ఒక వ్యక్తిని చూడగానే విపరీతమైన కోపం వస్తుంది, లేదా ఒక వ్యక్తిని చూడగానే ప్రేమ కలుగుతుంది.
ఒకరి వ్యక్తిని చూడగానే నమస్కరించే బుద్ధి వస్తుంది. కారణం దాని విభావం వ్యక్తిని బట్టి ఏర్పడుతుంది. రెండు సహజ సిద్ధములే ఏర్పడతాయి. విభావ అనుభావ భావములు ఎలాగైతే మారుతూ ఉంటాయో స్థలాన్ని బట్టి, నీటిని బట్టి, వాతావరణాన్ని బట్టి, సహజత్వాన్ని బట్టి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇది సర్వత శుభ. ఏ రకంగా చూసినా ఈ చిత్రకూటము ఎంత శుభాన్ని కలిగిస్తుంది, మానసికమైనటువంటి ఎంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇప్పటికీ కూడా చిత్రకూటం చాలా గొప్ప క్షేత్రంగా భావిస్తారు. రాముని యొక్క క్షేత్రాలు చెప్పేవాటిలో చిత్రకూటం శుభ అనే వర్ణనతో పెడతారు. ఎవరైతే చిత్రకూట శిఖరాన్ని చూస్తారో నా పాపభావన కలగదు అంటాడు భరద్వాజ మహర్షి. అంటే అర్థం భరతుడు ఆ చిత్రకూట పర్వతాన్ని చూచినప్పుడు మనస్సులో ఎక్కడైనా కూడా రాముడు తిరిగి రాకుండా నేనే రాజైతే బాగుండనే భావన ఉన్నప్పటికి కూడా ఆ భావన పోయేటట్టుగా చేస్తుంది ఆ పర్వతం. అయ్యా యహ పశ్యతి, ఎవడైతే చిత్రకూట శిఖరాన్ని దృష్టివా అని ఆ శ్లోకం మనకు కనిపిస్తుంది. అలాంటి పర్వతం. అలాగా రాముడు చెప్తూ సర్వత శుభ కుష్ఠ పున్నాగ స్థగర భూర్జ పత్ర ఉత్తరచ్ఛదాన్ కామినాం స్వాస్తరాన్ పశ్య కుశేషయదళాయుతాన్. కుష్ఠ పున్నాగ చెంగల్వ కోష్ఠులు అంటారు. కుష్ఠ అనే పదమునకు కలువ పువ్వుల్లో రకరకాల జాతులు ఉంటాయి. ఆ కలువ పువ్వుల్లో ఉండే దుంపలతో ఉండే ఎర్ర కలువ, నల్ల కలువ ఇలా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. దాన్ని కోష్ఠ పదముతో చెప్తారు. కోష్ఠం ఉత్పలకం స్మృతం అని. కోష్ఠం అంటే ఉత్పలం, కలువ పువ్వుకి పేరు. కాబట్టి కుష్ఠము అంటే రకరకములుగా ఉండేటువంటి కలువ పువ్వులు. పున్నాగ, పున్నాగ అంటే పొన్న చెట్లు, సురపొన్న చెట్లు అంటాం కదా, పొన్న వృక్షాలు అంటాం. ఆ పున్నాగ చెట్లు. స్థగరము అని. భూర్జపత్రములంటే ఆనాడు పడుకోవడానికి వీలుగా పెద్ద పెద్ద ఆకులతో ఉండేటువంటి భూర్జపత్రాలు ఉండేవి. వాటి మీద రాయడానికి కూడా ఉపయోగించేవారు. అలాంటి పత్రములు ఉంటాయి, భూర్జపత్రములు అంటారు. అలాంటి భూర్జపత్రములతో ఎలా ఉన్నదంటే కామినాం స్వాస్తరాన్ పశ్య కుశేషయదళాయుతాన్. కింద చక్కగా అందమైన గరిక వేసి, పైన భూర్జపత్రాలు వేసి, పైన పువ్వులు జల్లి ఆ దంపతులు ఇద్దరు పడుకోవడానికి పక్కలు పరుచుకున్నాడు. ఆ పక్కలన్నీ ఎంత బాగున్నాయో. మన పక్కల కంటే హంసతూలిక తలపాల కంటే ఎంత అందంగా ఉన్నాయో చూసావా. ఆకుల మీద పడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? మంచి పచ్చి ఆకుల మీద చల్లగా తామరాకులు పైన వేస్తారు, కింద భూర్జపత్రాలు వేస్తారు. ఒంటికి ఏది కూడా అంటకుండా ఉండేటట్టుగా ఉంటుంది ఆ పత్రాలు. దుమ్మంటినా ఇలా అంటే పోయేటట్టుగా ఉంటుంది. ఈనాడు ప్లాస్టిక్లా వాడుతున్నాం కదా, అలా ఉంటాయి ఆ చెట్లు. అలాగా తగలంగానే చల్లగా మెత్తగా ఒక రకమైనటువంటి ద్రవాన్ని కారుస్తూ ఇంటి పడుకున్న ఒంటికి ఆనందాన్ని కలిగించేటట్టుగా ఉండే పక్కలు ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి వివిధాన్ కుశేషయ దళాయుతాన్, ఇలా కుశేషయ దళములతో అంటే తామరాకులను కప్పినట్టుగా ఉండేటువంటి అవన్నీ చూడు. మృదితాశ్చ అపవిద్ధాశ్చ దృశ్యంతే కమలస్రజ. మృదితా మెత్తగా ఉంటాయి, అపవిద్ధా ఎలాంటి గుచ్చుకోవడం లాంటివి ఉండవు. కమలస్రజ తామర పుష్పాల యొక్క ఆ వరుసతో ఆ పక్కలని ఎంత అందంగా పరిచరు చూడు. వాళ్ళు సాయంకాలం హాయిగా తిరిగి కాసేపు విశ్రమించడానికి వీలుగా పక్కలు పరుచుకున్నారు. కిన్నరులు, విద్యాధరులు మొదలైన వాళ్ళంతా కూడా. ఇవస్వౌకసారాం నళినీ అత్యేతి ఇవ ఉత్తరాంకురూన్ సర్వతశ్చిత్రకూటోసౌ బహుమూల ఫలోదక. వస్వౌకసారా సా స్వర్గం అనండి. వస్వౌకసారం అంటే స్వర్గానికి పేరు. రెండవది కుబేర పట్టణమును కూడా పేరు. ఇక్కడ వ్యాఖ్యాతలు కుబేర పట్టణాన్ని ప్రధానంగా తీసుకుంటారు. వస్వౌకసారాం కుబేర పట్టణము వలే అంటే వసు ఓకసార. వసు అంటే సంపద, ఐశ్వర్యం. వసు అంటే ఐశ్వర్యం. ఓకం అంటే సమూహం, అనేక రకాల ధనరాశులతో నిండి ఉన్న నగరమేది. ఎవరు ఎక్కువ ధనవంతుడు? ఈ రోజుల్లో చాలామంది కనిపిస్తారు. కానీ దేవతలలో ఒకరి దగ్గరే ధనం అంతా ఉంటుంది, అందరి ధనం ఆయన దగ్గరే ఉంటుంది. ఆయన ట్రెజరర్, కోశాధికారి, కుబేరుడు. ఇక్కడ వస్వౌకసారాం కుబేరుడి పట్టణం అలకా పట్టణం అని అంటారే. అలకా పట్టణంలో నళినీ మధ్యేతి ఉత్తరాంకురూన్. ఉత్తర కురు దేశములంటే అలకా పట్టణ ప్రాంతం. అక్కడ ఉండే నళినీమివ సౌగంధికా సరస్సు అని ఉంటుంది ఆ కుబేరుని యొక్క రాజ్యంలో. ఆ సౌగంధికా సరస్సు వలె ఇక్కడ మందాకిని నది, ఆ మందాకినితో కూడుకున్నటువంటి ఈ పర్వతం అంతా కూడా వస్వౌకసారంగా అంటే కుబేరుడి పట్టణంలాగా ఎంత బాగుందో చూడు అన్నాడు. అని
ఇమంతు కాలం వనితే విజహ్రివాన్ త్వయా చ సీతే సహ లక్ష్మణేన చ రతిం ప్రపత్స్యే కులధర్మవర్ధినీం సతాం పథిస్వైర్నియమైః పరైస్థితః. ఇక్కడ ఉండేవారంతా ఎవరి నియమాలకు వాళ్ళు తగినట్లుగా, మహర్షి నియమాలు తగినట్టుగా ఉంటారు. మహర్షులు విద్యాధరులను చూచో కిన్నెరలను చూచో మనం కూడా సరదాగా ఆడుకుందాం అనుకునేవారు కాదు. వాళ్ళ ధర్మాలేవో వాళ్ళు పాటిస్తూ ఉంటారు. విద్యాధరులు వాళ్ళ అనుష్ఠానములు, వాళ్ళకి కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, మినహాయింపులు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ ఆనందం వాళ్ళు పడుతూ ఉంటారు. విద్యాధరులు కానీ కిన్నరులు కానీ వాళ్ళ విహారాలు వాళ్ళవి. అదే సమయంలో మహర్షులంతా వాళ్ళ తపస్సులు వాళ్ళ అనుష్ఠానాలు వాళ్ళవి. స్వైహి నియమైహి పరైహి స్థితః, ఎవరి ధర్మములు వాడు పాటిస్తూ సతాం పథి, మహాత్ములంతా కూడా వారి మార్గముల్లో ఉన్నారు. ఇలాంటి పర్వతం కులధర్మవర్ధినీం రతిం ప్రపత్స్యే, నా కులమునకు నా ధర్మమునకు తగినట్టుగా నాలో మరింత ధర్మబుద్ధిని కలిగించేటువంటి ఈ పర్వతము యందు నాకెంతో మక్కువ ఏర్పడుతున్నది సీత అంటూ రతిం ప్రపత్స్యే, రతిని పొందుతున్నానంటారు. రతి అంటే అర్థం ఆనందము అని. రతిని పొందుచున్నాను. త్వయా చ సీతే సహ లక్ష్మణేన చ, నీతో కలిసి లక్ష్మణస్వామితో కలిసి లక్ష్మణుడి యొక్క సపర్యలని నీతో ఉండే సాహచర్యాన్ని పొందుతూ నేను రతిం ప్రపత్స్యే, చాలా ఆనందమును పొందుతున్నాను అంటూ వాల్మీకి ఈ 94వ సర్గని ముగించారు. అథ పంచనవతితమః సర్గః, 95వ సర్గ ప్రారంభం. అథ శైలాద్వినిష్క్రమ్య మైథిలీం కోసలేశ్వరః అదర్శయచ్ఛుభజలాం రమ్యాం మందాకినీం నదీం. ఇంకా ఇదే కొనసాగుతుంది. సీతమ్మ తల్లికి ఇప్పటిదాకా ఆ ప్రాంతము యందు ఇష్టాన్ని కలిగించాడు. ఇష్టం అప్పటికే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇష్టాన్ని పెంచాడు. కారణం, సీతమ్మకి చాలా ఆనందం కలిగింది ఆ ప్రాంతం అంటే. రాముడు చెప్పే మాటల వల్ల, అంటే రాముడికి ఇంత గొప్పగా నచ్చిందా అంటూ రాముడికి నచ్చిన ఆనందాన్ని తాను పురస్కరించుకుని తనకి ఇంకా ప్రేమను పెంచు. సాధారణంగా ఒక వస్తువు మీద మనకు ప్రేమ ఉంటుంది. మనం బాగా ఇష్టపడే వ్యక్తికి కూడా ఆ వస్తువు మీద ప్రేమ ఉందనుకోండి, ఈ వస్తువు మీద మనకు ఉండే ప్రేమ ద్విగుణీకృతం, రెండింతలు అవుతుంది. సహజం, లోకంలో సహజం. ఇక్కడ ఇప్పటికే చిత్రకూటం అంటే ఇష్టం సీతమ్మ తల్లికి. రాముడు ఇంత ఇష్టంగా చెప్పేటప్పటికీ ఆవిడికి మరింత ఇష్టం కలిగింది అంటూ అథ శైలాద్వినిష్క్రమ్య, చిత్రకూటంలో ఉండే వాళ్ళ మధ్య పర్వతపు శిఖరపు కింద వాళ్ళ ఆశ్రమం ఉన్నది. ఆశ్రమం నుంచి మెల్లగా నడుస్తూ ఇవన్నీ చూపిస్తున్నాడు రాముడు. మనకు నడుస్తున్నాడని చెప్పలేదు కానీ నడుస్తూ ఆ చెట్టు చూడు, ఈ సరస్సు చూడు, ఇక ఆ దంపతులను చూడు అంటూ నడుస్తున్నారు, వనవిహారం చేస్తున్నారు. కాబట్టి శైలాద్వినిష్క్రమ్య, మెల్లగా ఈ సర్గ అయ్యేటప్పటికీ వాడు కొండ మీద నుంచి కొండ కిందకి దిగేశారు. వాడు శైలాత్ పర్వతము నుండి, వినిష్క్రమ్య కిందకు దిగిన వారై, మైథిలీం కోసలేశ్వర. ఈ రెండు విశేషణాలు గొప్ప విశేషణాలు. మైథిలీం, మిథిలానగరపు రాజపుత్రి అయిన సీత, ఈయన కోసలేశ్వర, కోసల దేశానికి ప్రభువైన వాడు. అంటే ఇద్దరూ కూడా అనేక రకాల సుఖములను అనుభవించతగిన అర్హత యోగ్యత కలిగినవాడు. కానీ వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఇప్పుడు అరణ్యంలో ఉండే ప్రాకృతిక సౌందర్యం పట్ల మక్కువ పెంచుకున్నారు. ఇది విధి యొక్క తీరిట్లా ఉంటుంది అని చెప్పడం. అంటే ఆ పదములు వేసినందువల్ల ఉండే అందాలు ఇవన్నీ కూడా. లేదా మైథిలి మనకల్లా జానకి రాఘవేశ్వర ఏదో పదం పెట్టచ్చు. అలా వాల్మీకి పెట్టేటువంటి పదములలో విశేషణములలో కానీ సంబోధనలో కానీ తదుపగత సమాస సంధియోగం సమమధుర ఉపనతార్థ వాక్యబద్ధం. ఇది సరస్వతి ఇచ్చిన ఒక గొప్ప వరం వాల్మీకి. ఎక్కడ కూడా వృధాగా ఉండే అక్షరము కానీ వృధాగా ఉండే విశేషణము కానీ ఒక విశేషణం ఔచిత్యానికి దెబ్బతినేటట్టు కానీ వాల్మీకి రామాయణంలో మనకు కనిపించదు. అలాగా మైథిలీం కోసలేశ్వర అదర్శయతు శుభజలాం రమ్యాం మందాకినీం నదీం. ఆ శుభజలములతో నిండి ఉన్న మందాకిని నదిని రామచంద్రమూర్తి చూచాడు. అంటే ఎక్కడ దాకా, కొండపై నుండి కొండ మీద ఉండే అందములన్నీ చూసుకుంటూ వాళ్ళు మెల్లగా ఈ మందాకిని సమీపానికి దిగినారు అని అర్థం అన్నమాట. ఆ దిగిన వారై అబ్రవీచ్చవరారోహాం చారుచంద్ర నిభాననాం విదేహ రాజస్య సుతాం రామో రాజీవలోచన. ఇక్కడ పదము అబ్రవీచ్చవరారోహాం, వర ఆరోహ అని అర్థం. వరారోహ అంటే చాలా ఉత్తమమైనటువంటి సౌందర్యము కలిగినది అని ఒక అర్థం. రెండవది వర ఆరోహ,
ఉత్తమములైన వాటిని ఎక్కగలిగినాడు. అంటే ఏనుగులు ఎక్కుతుంది, మంచి పట్టుపరమైన పడుకుంటుంది, పల్లకీల్లో ప్రయాణం చేస్తుంది, అన్ని సుఖములే. కాలు కింద పెట్టవలసిన అవసరము లేని రీతిలో బతికిన జీవితం ఆవిడది. కాడు బరారోహ అలాంటి ఆవిడని రాముడు నడిపిస్తున్నాడు అడవిలో. ఎక్కడ ఆ అరణ్యంలో దారి కూడా ఉండదు కదా, ఆశ్రమం నుండి కిందకి నడిపిస్తూ ఉంటే వాల్మీకి చెప్పిన ప్రయోగం బరారోహ. ఎంత గొప్ప ఆవిడ, ఎలా నడుస్తోంది. చారు చంద్ర నిభానన, బాధపడుతోందా? కాదు, చారు అందమైన చంద్రబింబము వంటి ఆనన ముఖము కలిగినది. అంటే అప్పటిదాకా ఆవిడ అందాలు చూచింది, కానీ ఆ అందాల్లో ఉండే అందాన్ని గుర్తించడం కుదరదు. ఒక్కోసారి మనం బొమ్మ చూసామనుకోండి, బొమ్మ బాగుంది, చాలా బాగుందండి బొమ్మ అంటాం, కానీ బొమ్మలో ఉండే భావాలు చెప్పిన తర్వాత అబ్బా ఇంత బాగుందా అండి బొమ్మ అంటాం కదా. అంటే భావం తెలిసినప్పుడు దాని యందు మరింత ఇష్టము, దాని యందు మరింత ప్రతిపత్తి పెరుగుతాయి కదా. ఈ కొండలలో ఉండే అందాలని ఆవిడ చూసినప్పటికి కూడా రాముడి కళ్ళతో చూచిన తర్వాత, రాముడు చెప్పినటువంటి ఆ వర్ణన చూసిన తర్వాత చారు చంద్ర నిభానన, మొహం మరింతగా వెలుగుతోంది సీతమ్మ. అలాంటి సమయంలో విదేహ రాజస్య సుతాం, అలాంటి విదేహరాజు అయినటువంటి ఆ రాజు యొక్క కుమార్తె. ఎందుకు విదేహరాజు అన్నారు? విదేహరాజు అంటే అర్థం వీళ్ళ వంశంలో ఉండేటువంటి మహారాజుకి విదేహుడు అని పేరు. ఆయనకి దేహం మీద ఎలాంటి మమకారము లేనివాడు, దేహం లేకుండా పుట్టాడు కదా. దేహం అంతా పోతే ఒక చిటికిన వేలు యొక్క ప్రభావం వల్ల పుట్టినవాడని విదేహుడు అని అంటారు. దేహము లేకుండా ఉన్నవాడు, దేహం లేకపోతే దేహం మీద ఆసక్తి ఉండదు కదా. అలా దేహాసక్తాత్మ బుద్ధి లేనివారు, దేహ సుఖముల యందు ప్రేమ లేనటువంటి వారి కూతురా అని. అంటే నీకు కూడా ఇంత గుణం ఎలా అబ్బింది అని చెప్పడానికి వీలుగా వాల్మీకి అంటున్నాడు, నీ తాత ముత్తాతలందరికీ ఎవరికి కోరికలు లేవు కాబట్టి సీత నీకు కూడా ప్రాకృతిక సుఖాల మీద కోరికలు లేవు కదా అని ఒక అర్థం. ఇలా చూచి రామ రాజీవలోచన అంటే రాముడు కళ్ళు మరింత ఇంతంత అయిపోయాయి. అంటే ఇలా చూపిస్తూ ఉంటే ఆవిడలో ఏ ప్రాకృతిక సౌందర్యములకు లొంగని సీత రాముడు చెప్పినప్పుడు ఆ చిత్రకూటం యొక్క అందాలు చూస్తూ మరింత చంద్రబింబంతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటే రాముడి కళ్ళు ఇంత కళ్ళు కాస్త మళ్ళీ ఇంతంత కళ్ళే. విప్పారిన నేత్రములాయను రామో రాజీవలోచన, ఇది అర్థం. విచిత్ర పులినాం రమ్యాం, మందాకిని కిందకు వచ్చారు. వస్తే ఆ నది మీద ఉండేటువంటి ఆ ఇసుక తిన్ని అంతా ఎంత బాగుందని విచిత్ర పులిన, విచిత్రంగా ఒక దగ్గర గుంట ఉంటుంది, ఒక దగ్గర ఎత్తుగా ఉంటుంది, ఒక చోట ఇసుక ఎవరో కావాలని నేలబారుగా చేసినట్టుగా సమతలంగా ఉంటుంది. విచిత్ర పులినాం రమ్యాం, అందంగా. హంస సారస సేవిత, హంసలు తిరుగుతున్నాయి మందాకిని ఆ ఒడ్ల మీద. అలాగే సారస బెగ్గురు పక్షులు అంటారు, అవి ఏం చేస్తాయి, చెట్టు మీద ఉంటాయి, వస్తే నీళ్ళలో దిగుతాయి, రెక్కలన్నీ నీళ్ళలో తడుపుకుంటాయి, మళ్ళీ రెక్కలు టపటపలు ఆడించుకుంటూ పైకి వెళ్ళిపోతాయి. ఎప్పుడైతే రెక్కల మీద తడి ఆరిందో మళ్ళీ నీళ్ళలో దిగుతూ ఉంటాయి. ఆ నీళ్ళలో దిగినప్పుడు అవి నీళ్ళ మీద కూర్చుని రెక్కలని మాత్రం ముంచి లేపే సౌందర్యం హంస సారస సేవిత. హంసలు సారస పక్షులు బెగ్గురు పక్షులు తిరుగుతూ ఉంటే కమలైరుపసంపన్న, ఆ పక్షులు కమలములు ఎంత బాగున్నాయి. పశ్య మందాకిని నది, ఆ మందాకిని చూడు, ఆ గంగానది పాయ ఎంత బాగుందో చూడు, గంగానది ఎంత బాగుందో చూడు. నానావిధై తీరరుఘై, అనేక రకాలుగా ఆ తీరముల యందు వృక్షములు ఉన్నాయి. వృతాం పుష్ప ఫలద్రుమై, అవన్నీ పుష్పములతో ఫలములతో నిండి ఉన్నాయి. రాజంతీం రాజరాజస్య నళినీమివ సర్వతః, ఎక్కడ చూసినా రాజరాజు అంటే కుబేరుడు అని అర్థం. రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్య సాహినే నమో వైశ్రవణాయ కుర్మహే అని అంటారు. కుబేరుడికి రాజరాజు అని పేరు. అలాంటి రాజరాజు యొక్క పట్టణములో ఉండే నళినీమివ అంటే సౌగంధిక సరస్సు వలె ఇది ప్రకాశిస్తుంది. మృగయూధని పీతాని కలుషాంభాంసి సాంప్రతం తీర్థాని రమణీయాని రతిం సంజనయంతివే. లేళ్ల గుంపులన్నీ వస్తున్నాయి. లేళ్ళు ఎక్కడ పడితే అక్కడ నీళ్లు తాగు, మురికి గుంటల్లో ఎప్పుడూ నీళ్లు తాగు. దాహం వేసినా మంచి శుభ్రంగా ఉండే నీటి కోసం పరిగెట్టి చాలా దూరం అన్నా వెళ్ళి నీళ్లు తాగుతాయి తప్ప మురికి గుంటల్లో ఉండే నీళ్లు తాగు. లేడి నీళ్లు తాగుతోంది అంటే శుద్ధమైన జలం, అది మినరల్ వాటర్ కంటే మంచి నీళ్ళని లెక్క. అది గుర్తించగలుగుతుంది. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క గుర్తింపు ఉంటుంది, ఒక్కొక్కదానికి ఒక శక్తి ఉంటుంది. కొన్ని పక్షులకి కొన్ని జంతువులకి మనకంటే గుర్తించే ఒక గొప్ప శక్తిని భగవంతుడు ఇస్తాడు. మృగయూధ నిపీతాని,
లేళ్ళు గుంపు గుంపుగా వచ్చి ఆ సరస్సులో మునిగి ఆ మందాకినిలో దిగి నీళ్లు తాగుతుంటే వాటి యొక్క డెక్కలు అంటే కాళ్ళ కింద ఉండేటువంటి చేత అవి ఇలా దుమ్ము లేపుతూ ఉంటాయి కదా, అక్కడక్కడ ఎక్కడెక్కడ లేపుతున్నాయో అక్కడ ఎర్రటి మట్టి పైకి లేచి ఎర్రగా నీళ్లు తెల్లగా ఎర్రగా అలాగ ఒక అందమైనటువంటి వాతావరణాన్ని రాముడు గమనించి తీర్థాని రమణీయాని ఎంత బాగున్నాయి చూడు, అక్కడ నీరు ప్రశాంతంగా ఉంది. లేళ్ళు తాగే చోట తాగిన దగ్గరేమో అలాగా చక్ర సుడులు తిరిగినట్టుగా ఉంటుంది. ఈ మూతి పెట్టి తాగుతున్నప్పుడు దానికి ఉండే ఆ తాగే విధానాన్ని బట్టి దాని మూతి చుట్టూ రౌండ్ రౌండ్ రౌండ్గా వస్తుంటాయి. అవి కిందేమో ఆ పక్క నుంచి మట్టి లేచి ఎర్రటి నీళ్లు, అక్కడ సుడిగుండాలు, ఒక పక్క సమతలంగా ప్రకాశించేటువంటి నది అని రమణీయ అని ఎంత బాగుందో చూడు సీత. రతిం సంజనయంతిమే, నాకు చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది, ఇప్పుడే వెళ్ళి స్నానం చేద్దామా అనిపిస్తోంది అన్నట్టుగా. సంజనయంతిమే జటాజినధరా కాలే వల్కలోత్తరవాసస ఋషయస్తు అవగాహంతే నదీం మందాకినీం ప్రియే. మధ్యాహ్నపు వేళ అవుతుందన్నమాట. వాళ్ళు పొద్దునే కాస్త బాలభోగం ఏదో తీసుకుని బయలుదేరారు కొండ మీద నుంచి. పొద్దునే తిన్నారు, మెల్లగా మధ్యాహ్నం దాకా కిందకి దిగుతారు, మళ్ళీ సాయంకాలం అవుతుంటే మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి ఆ కుటీరంలోకి. లైట్లు అలాంటి వెలుతురులు ఉండవు కాబట్టి గబగబా మళ్ళీ కుటీరంలోకి వెళ్ళి తలదాచుకోవాలి కాబట్టి మధ్యాహ్నపు వేళ స్నానం చేయడానికి వీళ్ళంతా వచ్చారు, ఋషులంతా కూడా. ఋషయస్తు అవగాహంతే, వాళ్ళు జటాజినధరులై జడలు కట్టుకున్నవారై, అజినధరులు చర్మాంబరాలు కట్టుకున్నవారై, లేళ్ల యొక్క ఆ తోళ్లే వాళ్ళ వస్త్రములుగా కలిగినటువంటి మహానుభావులంతా కూడా వల్కలోత్తరవాసస చీర నారచీరలు కట్టుకుని వాళ్ళంతా ఋషయస్తు, వాళ్ళు మహర్షులు. వాళ్ళు స్నానం చేసే విధానాన్ని చూడు సీత. ఋషయస్తు అవగాహంతే నదీం మందాకినీం ప్రియే. స్నానం చేసే విధానం నేర్చుకోవాలంటే పెద్దలను చూస్తే తెలుస్తుంది. దేవతలు ఎంత బాగా స్నానం చేస్తున్నారు. ఆదిత్యముపతిష్టంతే, వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, స్నానం చేసిన వాళ్ళు కాస్త నియమాతు ఊర్ధ్వబాహవ, రెండు చేతులు పైకెత్తి నమస్కరిస్తూ ఆదిత్యముపతిష్టంతే, సూర్య భగవానుడికేసి నమస్కారం చేస్తున్నారు. మాధ్యాహ్నిక సంధ్యావందనాన్ని ఆచరిస్తున్నారు. క్రియాపదములలో ఉండే సొంపు ఒకటి ఉంటుంది. సంస్కృతంలో ఒక క్రియాపదం ఉంటే క్రియాపదానికి ఒక ఉపసర్గ చేరితే ఉపసర్గేణ ధాత్వర్థ బలాత్ అన్యత్ర నీయతే. ఒక ఉపసర్గ వేసేటప్పటికీ అర్థం మారిపోతుంది. ఉదాహరణకి హరతి అని ఉందనుకోండి. హరతి అంటే దొంగిలించుచున్నాడు అని అర్థం. దానికి ప్రహరతి, ప్రా చేరిస్తే కొట్టుచున్నాడు అని అర్థం. ప్రా తీసి వి చేరిస్తే విహరతి, విహరిస్తున్నాడు అర్థం. ఆ చేరిస్తే ఆహరతి, తీసుకొస్తున్నాడు అర్థం. సం చేరిస్తే సంహరతి, చంపేస్తున్నాడు అర్థం. అంటే హరతి ధాతువు మారల, ముందు పెట్టే అక్షరములు మారాయి. దీన్ని ఉపసర్గలు అంటారు. ఉపసర్గ మారితే అర్థం మారుతుంది. సంస్కృతంలో ఉండే గొప్పతనం అది. ఇక్కడ తిష్టధాతువుకి ఉన్నారు, నిలుచున్నారు, పడి ఉన్నారు అని అర్థం. కానీ ఇక్కడ ఉపా చేర్చేటప్పటికీ ఉపతిష్టంతే అంటే అర్థం ఉపాసన చేయుచున్నారు అని అర్థం. అందులో ఉపస్థానము అంటే అర్థం లేచి నుంచోవడం కాదు, లేచి నుంచుని భగవంతునికి దగ్గరగా ఉండేటట్లుగా ఆ మంత్రమును చదువుతూ ఉన్నారని అర్థం. ఇక్కడ ఆదిత్యముపతిష్టంతే అంటే అర్థం మంత్రములు చదువుతూ భగవంతునికి దగ్గరగా ఉండి ఉపాసన చేయుచున్నారు అని ఇంత అర్థం చెప్పకుండా వాల్మీకి ఉపతిష్టంతే, ఆ ఉప అనే పదములో ఉండే గొప్పతనం. అలాగా ఉపతిష్టంతే ఆదిత్యం ఏతే పరే విశాలాక్షి మునయ సంసితం వ్రతా. చూస్తే సీత అప్పటిదాకా పాపం చూడాలి. నిజంగా అప్పటిదాకా మహర్షులు ఎలా స్నానం చేస్తారో తెలియదు, మహర్షులు ఏమి ఆచరిస్తారో తెలియదు కదా. ఇప్పుడే చూస్తుంది. రాముడికైతే కాస్త అవగాహన ఉన్నది. చిన్నప్పుడు విశ్వామిత్రుడితో వెళ్ళడం వల్ల మహర్షులందరితో కలిసిమెలిసి ఉన్నాడు కాబట్టి మహర్షుల యొక్క దినచర్య వాళ్ళకి తెలుసు. సీత లా కళ్ళు విప్పారి చూస్తుంటే విశాలాక్షి ఏతే పరే విశాలాక్షి, ఇంత కళ్ళు, అసలే పెద్ద కళ్ళు సీతవి, ఇంకా అలా చూస్తుంది. ఎంత బాగుంది ఈ సన్నివేశం, ఎంత బాగుంది, ఎంత పవిత్రంగా ఉందని చూస్తే విశాలాక్షి, విశాలములైన కళ్ళు కలిగిన దాన మునయ సంసిత వ్రతా. చూసావు, మునులంటే సంసిత వ్రతులు, ఒక నియమాన్ని ఏమాత్రం కొంచెం కూడా తప్పకుండా పాటించేవారు సుమ. అలా ఉండాలి నియమం అంటే. ఇవన్నీ పాఠాలు, ఇలా ఉండాలి మన జీవితంలో అని చెప్పే విధానంగా పాఠాలు. మారుతోద్ధూత శిఖరై పనృత్తైవ పర్వత పాదపై పత్రపుష్పాణి సుజద్భిరభితో నదీం
మారుతోద్ధూత శిఖరై, పెద్ద పెద్ద గాలులు వస్తుంటే పైన పర్వతం శిఖరాలు ఊగుతున్నాయి అంటాడు వాల్మీకి. శిఖరాలు ఊగుతాయా? శిఖరాలు ఊగితే పర్వతం పడిపోదు. శిఖరాలు ఊగట్ల. శిఖరాల మీద ఉండే చెట్లు ఇలా ఊగుతుంటే శిఖరాలు ఊగినట్టుగా ఉందన్నమాట. టోపీ కదులుతుంది, ఒకటి తలకాయ కదులుతున్నట్టు కాదు కదా, టోపీయే కదులుతున్నట్టు లెక్క. అలాగే పర్వతం మీద ఉండే చెట్లు ఆ పక్క ఈ పక్క వదులుంటే ఎలా ఉంది అంటే అది ప్రనృత్త ఇవ పర్వత. పర్వతము సీతారాములు ఇద్దరిని చూసి అబ్బా ఎంత అందమైన జంటను చూస్తున్నాను అని నాట్యం చేస్తున్నట్టుగా చిత్రకూట పర్వతము ఉన్నది. పాదపై పత్రపుష్పాణి సుజద్భిరభితో దిశం. ఇలా ఊగుతూ ఉంటే ఆ పూలు కింద పడుతున్నాయి కదా, ఆ పూలు వేళ్ళ మీద పడి ఆ నీళ్లలో పడుతున్నాయి. నీళ్లలో పడే పుష్పాలు ఏదో నీటి మీద పూలవాన కురిసినట్టుగా అలా నీళ్ల మీద ఉన్నాయి. అక్కడ పూలు ఎంత బాగుంటాయి. అలా ఉంది. క్వచిత్ మణినికాశోదాం నికాశోదాం క్వచిత్ పులినశాలినీం క్వచిత్ పిద్ధజనాకీర్ణాం పశ్యమందాకినీ నదీం. అలా కొన్ని పుష్పాలు అలా పడితే చూసావా, కొన్ని చోట్ల నదిలో మడుల్లా లేవవి, కొన్ని చోట్ల ఇసుక తిన్న పైకి లేచాయి. నది తగ్గింది, నది కంటే ఇసుక తిన్న పెద్దగా ఉంది. ఇసుక తిన్న లేస్తే అదిగో ఇసుక, అదిగో పుష్పాలు, అదిగో క్వచిత్ పిద్ధ జనాకీర్ణం. ఒక దగ్గర జనులంతా ఒక దగ్గర కూర్చొని స్నానం చేస్తారు మహర్షులంతా. ఒక దగ్గర నల్లగా వీళ్ళు కొండకి పైన ఉన్నారు, నది కింద ఉంది కదా, ఒక దగ్గర నల్లగా వీళ్ళందరూ కలిసి ఉన్న సమయం, ఒక దగ్గర పుష్పాలతో నిండినటువంటి ప్రాంతం, ఒక దగ్గర ఇసుక తిన్న పైకి లేచిన ప్రాంతం. అందాలను చూపిస్తున్నాడు. నిర్ధూతాన్ వాయునా పశ్య వితతాన్ పుష్ప సంచయాన్. ఈ గాలుల వల్ల రాలిన పుష్పముల యొక్క అందం చూడు సీత. పోప్లూయమానాన పరాన్ పశ్యత్వంజల మధ్యగాన్. పూలు గుత్తులు గుత్తులు పడిపోతే ఆ గుత్తులు గుత్తులుగా పడిపోయిన పువ్వులు అలా ప్రయాణం చేస్తున్నాయి. ప్రవాహం కదా, అవి దగ్గర ఉండవు కదా. ప్రవాహంతో పాటు ప్రయాణం చేస్తుంటే ఏవో హంసలు ఏవో వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా లేదు, అందమైన పూల హంసలు వెళుతున్నట్లుగా ఎంత బాగుంది. పోప్లూయమానాన పరాన్. పోప్లూయమాన తేలుతూ వెళ్ళేటువంటి విధానంతో ఇవన్నీ జల మధ్యగా, నీటి మధ్యలో ఉండే ఆ పూల గుత్తులు చూడు. తాంశాతి వల్గువచస రథాంగాహ్వాయనాద్విజా అధిరోహంతి కళ్యాణి వికూజంత శుభాగిరః. తాంశ అతివల్గువచస. అది చూస్తూ ఉంటే చక్రవాక పక్షులను ఉన్నాయి. రథాంగ ఆహ్వయనాహ ద్విజాహ అని అంటారు. రథాంగములని పేరు ఆ చక్రవాక పక్షులకి. రథాంగము అంటే చక్రము అని అర్థం కదా. రథాంగము అంటే చక్రం, చక్రం పక్షులు అంటే చక్రవాక పక్షులు. అవన్నీ కూడా వల్గువచ సహ తీయగా పలుకుతాయి. కోకిల్లా ఎక్కువ పంచమస్వరాన్ని కుయ్యవు, కుయ్ కుయ్ అంటే ఆపేస్తాయి. ఆ కొద్దిగా ఉండే సౌండ్ కూడా మధురంగా ఉంటుంది. వల్గువచ సహ నీట్గా అందంగా కొద్దిగా వినిపించేటువంటి అందమైన మృదువైన మధురమైనటువంటి వల్గు అంటే అర్థం. సున్నితమైనటువంటి మధురమైన కంఠస్వరములతో అవి చక్రవాక పక్షులు అవి కూస్తూ ఉంటే అధిరోహంతి కళ్యాణి వికూజంత శుభాగిరః. ఇవన్నీ మెల్లగా ఎగురుతూ వెళ్ళి ఆ పూల గుత్తుల మీద కాసేపు కూర్చుంటున్నాయి. ఆ పూల నావ మీద వెళుతున్నట్టుగా వెళుతున్నాయి. ఎంత బాగున్నాయి చూడు. ఇదంతా ఒక ప్రకృతి రమణీయత. అంటే మన కళ్ళకి ఒక దృశ్యాన్ని కనిపింపచేయడం ఒక కవికి సాధ్యం ఉంటుంది. వర్ణించే విధానం ఉంటుంది. వర్ణించే విధానంలోనే ఎంత అద్భుతమైనటువంటి కళ్ళకి ఒక భావచిత్రం కనిపించాలి, దృశ్యకావ్యముగా కనిపించాలి. ఆ రకంగా అంత బాగుండది. దర్శనం చిత్రకూటస్య. చిత్రకూటం యొక్క దర్శనము మందాకిన్యాశ్చ శోభనే. ఈ మందాకిని నది యొక్క ఈ దర్శనము కూడా దర్శనం చిత్రకూటస్య దర్శనం మందాకిన్యాహ దర్శనం శోభనే. నువ్వు మరింత ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నావు. ఈ రెంటి మధ్యలో నిన్ను చూస్తూ ఉంటే ఇంకా ఈ మందాకిని బాగుంది సీత, చిత్రకూటం బాగుంది, మధ్యలో నిన్ను చూస్తూ ఉంటే శోభనే ఇంకా ఆనందంగా ఉంది, ఇంకా అందంగా ఉంది. అధికం పురవాసాచ మన్యే చ తవ దర్శనాత్. నిన్ను చూడ్డం కంటే ఇలా చూస్తే బాగుంది అన్నాడు వాల్మీకి. రాముడు అంటే కొంచెం కోపం రాదు సీతకి. నిన్ను చూసి బోరు కొట్టింది, ఇలా చూస్తే బాగుంది అన్నట్టుగా ఉంది. కానీ అది కాదు భావన. మన్యే తవ దర్శనాత్ మన్యే చిత్రకూటస్య దర్శనం. నువ్వు నీ కళ్ళతో చూడడం వల్ల చిత్రకూటం అందం మరింత పెరిగింది అని అర్థం. మన్యే తవ దర్శనాత్ నీ యొక్క దర్శనము వలన అంటే నీ యొక్క చూపు వలన
ఈ మందాకిని శోభ, చిత్రకూటం శోభ మరింత పెరిగింది సీత అని ఒక అర్థం. పైన చూస్తే అర్థం నీకంటే మందాకినే బాగుంది అంటాడు ఎవరన్నా. అబద్ధంగా కూడా చెప్పరు కదా, అబద్ధంగా కూడా చెప్పరు. రాముడు ఈ సమయంలో అసలు చెప్పడు. సీతమ్మను ఈ ప్రాంతం మీద ఇష్టం కలిగేటట్టుగా చేయవలసిన బాధ్యత కలిగిన సమయంలో ఇలా మాట్లాడు. కాబట్టి తవ దర్శనాత్ పురవిప్రవాసాచ, నగరాన్ని విడిచిపెట్టడాన్ని మర్చిపోయేటట్లుగా ఈ చిత్రకూట దర్శనం బాగున్నది, నీ దర్శనంతో ఈ మందాకిని మరింత బాగుంది అన్నారు. దీనికి ఎవరూ వ్యాఖ్యానం చేయలే, గోవిందరాజస్వామి వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. మందాకినికి సీతమ్మకు ఉండే పోలికని చాలా అందంగా చెప్తారు. ఇప్పటిదాకా వర్ణించినవన్నీ కూడా ఇసుక తిన్నెలు, కానీ సీతమ్మలో ఎలా ఉన్నాయి ఆ అంగములు, ఆ మెలికలుగా ఉండేటువంటి ఆ మందాకిని యొక్క మలుపులు ఎలా ఉన్నాయి, సీతమ్మ ఎంత అందంగా ఉన్నది, ఆ పుష్పములు ఎలా ఉన్నాయి, సీతమ్మ యొక్క కళ్ళు పుష్పములు, చేతులు పుష్పములు, ఇలాగ వర్ణించి గోవిందరాజస్వామి వారు మందాకిని కంటే ఈ మందాకినే బాగుంది అని వర్ణిస్తారు. ఇది వ్యాఖ్యాతకు ఉండే గొప్పతనం, వాల్మీకి హృదయం. కాబట్టి నీ దర్శనం వల్ల మందాకిని ఇంకా బాగుంది, నీతో ఉండడం వల్ల చిత్రకూటము చాలా బాగుంది అంటూ తన ఉపన్యాసాన్ని ఇక్కడితో ముగిస్తున్నాడు. విధూత కలుషై సిద్ధై, విధూత కలుషై, కలుషములేమీ లేని రీతిలో సిద్ధై తపోదమ శమాన్వితై నిత్య విక్షోభిత జలాం విగాహస్వమయా సహ. ఇక్కడ చెప్పాడు. ఇందాకన ఉండే కోరిక ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. విధూత కలుషై, ఎక్కడ కూడా నీకు ఒక కలుషము లేదు కదా, ఎక్కడ కలుషితమైనటువంటి వాతావరణమే లేదు. ఈరోజైతే నదుల్లోకి మనం వదిలినవన్నీ నదుల్లోకే, మనం వద్దనుకున్నవన్నీ నదుల్లోకే, చెత్తంతా నదుల్లోకే, డ్రైనేజ్ అంతా నదుల్లోకే. ఇక్కడ కాదు. మేము 2002లో చిన్నజీవి స్వామివారితో కూడా మానస సరోవరం వెళ్ళడానికి సుమారు 7 రోజులు కేవలం పీఠభూముల్లో ప్రయాణం తప్ప ఒక సరైన పర్వతంగానే ఏం కనిపించదు. అలా ఎటు వెళుతున్నామో తెలియని ఒక అగమ్య గోచరంగా ఉంటుంది ప్రయాణం, సరైన దారులు ఉండవు. అలా 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 ఎటు వెళుతుందో తెలియదు, సరిగ్గా వెళుతున్నామో తెలియదు, ఇలా ఉంటుంది. ఇలా 7 రోజులు ప్రయాణం చేస్తే ఎప్పుడెప్పుడు మానస సరోవరాన్ని చూద్దామనిపిస్తుంది కదా, అద్భుతంగా ఉంటుంది మానస సరోవరం. చూద్దామని వెళ్ళేటికి రాత్రి 9 అయింది, 6ంటికే చీకటి పడుతుంది. 6ంటికే చీకటి, 8, 9 కల్లా చిమ్మ చీకటి. అర్ధరాత్రి 1 గంట ఎట్లా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. అలాంటి వాతావరణంలో వెళ్ళేటప్పటికీ చిన్నజీవి స్వామి ముందు దిగారు. గబగబా అక్కడ ఉండో అరుస్తున్నారు, మానస సరోవరాన్ని ఎవరికి కూడా ఆనందంగా అరుస్తుంటే గబగబా వీరికి తినడం పట్టుకొని స్నానం చేద్దాం. ఆ విపరీతమైన చలి స్నానం చేద్దాం బయలుదేరి ఆ నది దాకా వెళ్ళేటప్పటికి వారు మొట్టమొదటి అన్నమాట, ఇక్కడ కూడా మనిషి పాడు చేశాడు. ఆ నది, ఆ మానస సరోవర తీరమంతా ప్లాస్టిక్ కాగితాలు రకరకాల వస్తువులు, ప్లాస్టిక్ గొట్టాలు అని పడేశారు. ఆ స్నానం వారు చేశారు. ఆ చీకట్లో చలిలో స్నానం. వారి తర్వాత 2వ స్నానం నేనే చేశాను అంత చలిలో. అది అంటే ఒక అనుభవం. ఎందుకు చెప్తానంటే మానస సరోవరం కొన్ని వేల కొండల నడుమ ఉన్నది. కోటి కొండల నడుమ కొలువున్న కోనేరు, 3,000,000 దేవతలందు మునిగేరు, బ్రహ్మ మానసాన ఉద్భవించిన ఏరు మానస సరోవరమని దాని పేరు. అంత గొప్ప మానస సరోవరం. అక్కడ కూడా కలుషితం తప్పరా. కానీ ఇక్కడ రాముడు అంటున్నాడు విధూత కలుషై, ఏమాత్రం కాలుష్యం లేని ఎంత బాగుంది నది. తర్వాత కాలుష్యం నిండిపోతుందని గమనించాడో ఏమిటో తెలియదు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం చాలా బాగుంది సీత. తపోదమశమాన్వితై, ప్రదాకా మహర్షులు స్నానం చేసి వెళ్ళిపోయారు. వాడంతా చూచారు, వీడంతా హాయిగా స్నానం చేశారు, సంధ్యావందనాలు ఆచరించారు, ఆదిత్యోపస్థానాలు పూర్తి చేశారు, వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు స్నానం చేసిన తరువాత వాళ్ళు ఎలాంటి వారు? తపః దమ శమ అన్వితై, తపస్సు చేత పవిత్రులైన వారు, దమము చేత బహిరింద్రియ నిగ్రహము కలిగిన వారు, వాళ్ళకి ఇంద్రియాల మీద ఎలాంటి ఆసక్తి లేని మహానుభావులు. శమ అంటే మానసికమైనటువంటి దుర్భావం కూడా ఏమీ లేకుండా ఉండే మహానుభావులు. తపసా పవిత్రుడు, దమేనా పవిత్రుడు, శమేనా పవిత్రుడు. అలాంటి మహానుభావులు స్నానం చేశారు. కాబట్టి ఇప్పుడే వెళ్ళి గబగబా ఇద్దరు మునిగేద్దామా? విగాహస్వమయా సహ. ఇప్పుడే వాడు ఎక్కడ స్నానం చేశారో అదే ప్రాంతంలో నువ్వు నేను కలిసి సరదాగా స్నానం చేద్దామా అన్నాడు సీతతో. మయా సహ నిత్య విక్షోభిత జలా, అలా స్నానం చేద్దామని. కమలాన్ సఖీవచ్చ విగాహస్య, భర్తతో కలిసి స్నానం చేయవచ్చునా? చేయకూడదు, మామూలుగా అయితే చేయకూడదు. కానీ ఇక్కడ రాముడు అంటున్నాడు, నన్ను ఒక చెలికాడుగా అనుకో, చెలికత్తెగా అనుకో. సఖీవచ్చ
చెలికెత్తలతో కలిసి స్నానం చేయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు మనకుండే నియమాల కంటే చాలా గొప్ప నియమాల్లోకి వచ్చాం మనం. ఇక్కడ నువ్వు భార్య నేను భర్త అని కానీ, లేదా మన మధ్యలో ఏదో బంధం ఉందని కానీ కాకుండా నీవు నాకు చెలికత్తెవి, నేను నీకు చెలికత్తెవి, ఇద్దరం స్నేహితులంగా ఉండాలి కదా. ఇద్దరం కలిసి స్నానం చేయవలన కోరిక కలిగింది, సరదాగా స్నానం చేద్దాం అంటూ సఖీ వచ్చ, కొంచెం బెరుకుపడింది, నీతో స్నానం చేయొచ్చా నేను అన్నట్టుగా. కాదయ్యా సఖీ వచ్చ, నువ్వు చెలికెత్తెగా భావించు. నీతో పాటు నీ చెలికెత్తెలతో ఏమంటారు, స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్నానం చేసినటువంటి అలవాటు ఉంది కదా. అంతఃపురములలో ఉండే నదులన్నీ కూడా ప్రత్యేకంగా కృత్రిమ తటాకములు అంటారు. కృత్రిమ తటాకం అంటే తయారు చేసినటువంటి సరస్సులు, ఈనాడు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ లాంటివే. అక్కడ స్నానం చేసినట్టు అలవాటు ఉంది కదా. నీ చెలికెత్తెగా నన్ను భావించు. మందాకి నీ నది, ఇద్దరం కలిసి మందాకిలో స్నానం చేద్దాం. అజ్జంతి కమలాని అవమజ్జంతి పుష్కరాణి చ భామిని. మనం దిగి ఆ ఒక చేత్తో కమలములు, ఒక చేత్తో పుష్కరములు ఇవన్నీ ఇలా ముంచుతూ తేలుస్తూ ఉంటే అదొక అందం కదా. పుష్పం ఇలా పైకి ఉంటుంది, దాని యొక్క దుంపలు దాని ఆకులు కింద ఉంటాయి. మనం ఇలా ముంచితే, మనం ముంచినప్పుడు కిందకి పెడుతుంది, చేయి తీస్తే మళ్ళీ పైకి వస్తుంది పద్మం కదా. అలాగే అవమజ్జంతి, సరదాగా ఆడుకుంటూ, నీవు నీ చెలికెత్తులు సరదాగా ఎలాగైతే ఆడుకునేవారో అలా ఇద్దరం ఆడుతూ పాడుతూ స్నానం చేద్దాం అని. త్వం పౌర జనవద్వ్యాళాన్ అయోధ్యామివ పర్వతం మన్యస్వ వనితే నిత్యం సరయూవది మాం నదీం. త్వం పౌర జనవద్వ్యాళాన్ అయోధ్యామివ పర్వతం, అయోధ్యాం ఇవ పర్వతం. నువ్వు ఎలాగంటే మన అయోధ్య పక్కనే ఉండే పర్వతం మీద తిరుగుతున్నట్లుగా భావించు. మనం సరయూ నదిలో దిగి స్నానం చేస్తున్నట్టే భావించు. అంటే అర్థం, మనం అయోధ్యకి దూరం కాల, అయోధ్య మన దగ్గరే ఉంది. అయోధ్య దగ్గర ఉండే సరయూ నదే ఈ మందాకిని నది, సరయూ నది అయోధ్య పక్కన ఉండే పర్వతమే ఈ చిత్రకూటము అని భావిస్తూ హాయిగా స్నానం చేద్దాం. లక్ష్మణశ్చాపి ధర్మాత్మ, లక్ష్మణుడు చాలా ధర్మాత్ముడు. మన్నిదేశే వ్యవస్థిత, ఎలా చెబితే పాపం అలా చేస్తాడు. నా మాట నా ఆజ్ఞ ఎంత అయితే అంతే. లక్ష్మణ దూకేస్తాడు, లక్ష్మణ పరిగెత్తుకుని వచ్చేస్తాడు, లక్ష్మణ నువ్వు పడుకో, ఏం తినద్దు, పడుకుంటాడు. ఎంత చెబితే అంత మన్నిదేశే స్థిత, అలా ఉంటాడు ఆయన. పంచ అనుకూల వైదేహి, నేను చెప్పిన మాట వినేటువంటి నా తమ్ముడు, నాకు అనుకూలంగా ఉండే నీవు ఇద్దరూ ఉంటే వైదేహి ప్రీతిం సంజనయథో మమ, నాకెంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తారు వీరిద్దరూ కూడా అని. ఉపస్పృశం స్త్రిశవణం మధుమూల ఫలాశన నాయోధ్యాయై నరాజ్యాయ స్పృహయేద్యత్వయా సహా. ఉపస్పృశం త్రిశవణం, ఇదే విధంగా హాయిగా మనం రోజు 3 పూట్లా స్నానం చేస్తూ 3 పూట్లా స్నానం చేయాలి. ఇప్పుడు మునివృత్తిని అవలంబించారు కాబట్టి. మామూలుగా అయితే స్నానముక్తం త్రిసంధ్యాసు యతీనాం బ్రహ్మచారిణా ప్రాతర్మధ్యాహ్నయో స్నానం వానప్రస్థ గృహస్థయో. ధర్మశాస్త్రంలో నియమం, స్నానముక్తం త్రిసంధ్యాసు, 3 కాలముల యందు బ్రహ్మచారి సన్యాసి స్నానం చేయాలి. కానీ గృహస్థు వానప్రస్థు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఎలా చేయాలి స్నానాలు? పొద్దున్న మధ్యాహ్నం చేస్తే చాలు, సాయంకాలం వాళ్ళ ఇష్టం. చెమట పట్టింది అనుకుంటే చేస్తారు, బాగుండేది అనుకుంటే వాళ్ళ ఇష్టం. కాబట్టి నియమం అయితే లేదు. వానప్రస్థ గృహస్థయో ప్రాతర్మధ్యాహ్నయో స్నానం, అలాగే చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు మనం ఏ వృత్తిలో ఉన్నాం తెలుసురా? బ్రహ్మచారి వ్రతే స్థిత. సీత, నీవు నేను కూడా బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తున్న స్థితిలో ఉన్నాము. చాలా జాగ్రత్తగా అంశం. వీడికి కలిసి 12 ఏళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా బ్రహ్మచర్యములో ఉన్నారు, అది మనం గుర్తించవలసిన అంశం. కాబట్టి మనం కూడా 3 పూట్ల స్నానం చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. త్రిశవణం కాబట్టి మధుమూల ఫలాశన, చక్కగా మధుపానీయాన్ని పుచ్చుకుంటూ, మూల ఫలాశన దుంపలు కందమూలములు తింటూ హాయిగా గడిపేద్దాం. నా అయోధ్యాయై, అయోధ్య మనకక్కర్లా, నా రాజ్యాయ, రాజ్యం అక్కర్లా. స్పృహయే అద్య త్వయా విన, నీవే కనుక ఉంటే నాకు అవి జ్ఞాపకం కూడా రావు సీత. అంత బాగుంది. ఇమాం హిరమ్యాం గజయూధశాలినీం నిపీతతోయాం గజసింహవానరై సుపుష్పితై పుష్పధరైరలంకృతాం నశోస్తి యః స్యాత్ అగతక్లమసుఖీ. ఇలాంటి అందమైన
ఏనుగులతో నిండి ఉన్నటువంటి నిపీతతోయా, చాలా నిండుగా ఏనుగులన్నీ మృగములన్నీ కూడా తాగేటువంటి నీరుతో సమృద్ధమైనటువంటి నీరుతో ఉండి గజసింహ వానరై, ఏనుగులు వానరములు సింహములు ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటే సుపుష్పితై పుష్పములతో నిండి పుష్పధరై ఫలములతో నిండి ఉండి పుష్పములతో నిండి ఉండి అలంకృత అలంకరించబడ్డ ఈ ప్రాంతాన్ని చూచి శ్రమను పోగొట్టుకోనివాడు ఎవడుంటాడు లోకంలో. నశ్యాత్ సస్యాత్ అగత క్లమసుఖీ, ఎవ్వడికైనా ఆనందాన్ని కలిగించే ప్రాంతం ఇది. ఇతీవ అని రాముడు బహుసంగతం వచః, బహుసంగతములైన మాటలు చెప్పాడు. ఎందుకంటే సీతమ్మ 14 ఏళ్ళు ఇక్కడే గడిపేద్దాం, నాకు మా పుట్టింటి యొక్క గుర్తే రాదు, అయోధ్యకి వెళ్ళక్కర్లా, నీతో ఉంటే చాలు అనిపించేటట్టుగా ఈ ప్రాంతం మీద ప్రేమను పెంచాడు పాపం. ఇక్కడే ఉంటాం అనుకున్నాడు, చిత్రకూటలో గడిపేద్దాం అనుకున్నారు పాపం, ఇంకెక్కడికో దూరంగా వెళ్ళిపోవాలనుకోవాలి. వనవాసం చేసేటప్పుడు అడవిలో ఉంటే చాలు కదా, 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి భద్రాచల ప్రాంతం దాకా రావక్కర్లా. రావడానికి వేరే వేరే కారణాలు మనకి వాల్మీకి రామాయణంలోనే సూచనలుగా తెలుస్తాయి ఆ తర్వాత. కానీ రాముడి యొక్క ఉద్దేశ్యం ఇక్కడే ఉండిపోదాం, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మహర్షులకి కష్టం కలిగిందని అనిపించిందో అప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు. ఎంత గొప్ప హృదయం కలిగిన వాడో అర్థం. ఒక 2-3 మహర్షులకి రాముడు ఇక్కడ ఉంటే ఇబ్బంది కలుగుతుంది మనకి, మన తపస్సులకి అనుకున్నారని అది గుర్తించి వేరే వారి ద్వారా మన వల్ల మహర్షులకు ఎలాంటి తపోనుష్ఠాన భంగం కలగకూడదని అక్కడ నుండి దండకారం దట్టమైన అడవిలోకి వెళ్ళిపోయాడు రాముడు. కారణం మహర్షులకు ఆటంకము కలిగించకుండా ఉండడం కోసము అని మనకి తర్వాత అరణ్యకాండలో తెలుస్తుంది. అలాంటి రామ బహుసంగతం వచః, సీతమ్మ ఇక్కడే ఉందామనిపించేటట్టుగా రకరకాలుగా మాట్లాడి ప్రియా సహాయ, ప్రియమైన ప్రియురాలితో ఉన్నవాడై సీతమ్మ ప్రియా సహాయ, ప్రియుడితో కూడుకుని ఉన్నట్టుగా. ఇద్దరం కూడా భార్యాభర్తలము కాదు, మంచి చెలికత్తెలము లేక మంచి చెలికాళ్ళం అన్నట్లుగా వాళ్ళందరికీ అభిప్రాయం కలిగేటట్లుగా రాముడు సీతతో చాలా అరమరికలు లేని స్థితిలో గడిపాను ఈ 2 సర్గలు. ఇంతకుముందు రాముడు కొంచెం గంభీరంగా కొంచెం ధీరోదాత్తంగా ఉండి ఉంటాడు. ఇక్కడ ఒక చెలికాడు, ఒక కొత్తగా వివాహమైనటువంటి భర్త గనక బాగా కలసమెలసి ఉన్నట్లుగా సీతకి ఇకపైన భయం కానీ ఇకపైన ఒంటరితనం కానీ ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండేటట్టుగా మాట్లాడాడు. బహుసంగతం వచః అంటే అర్థం అది. అలా ఉన్నాడు. సరితం ప్రతి చచారరమ్యం, ఆ విధంగా ఆ ప్రాంతమంతా రాముడు రఘువంశవర్ధనుడైన రాముడు చిత్రకూటం ఎందు తిరిగెను అంటూ వాల్మీకి 95వ సర్గ 95వ సర్గని ముగించాడు. రేపటి మళ్ళీ సర్గ శనివారం నాడు మనం చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ నుండి కొంచెం వేడెక్కుతుంది, ఇప్పటిదాకా ఎంత బాగుందో కొంచెం వేడెక్కుతుంది. రేపు అది శనివారం ఆదివారం కలిసే సర్గలు అలా ఉంటాయి. అప్పటిదాకా రామానుగ్రహంతో మనకి ఏవమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రవస్తువః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోయం క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. శనివారం ఏ తారీఖు అయింది?